tables. Now I'd like to invite our director, C.G. Jacob of Fridhu The Seasons, to have an introduction of the faculty of the day. Over to you, C.G. Jacob. Thank you, Chairman, for the privilege. Mr. Kalyanaraman, known as Kalyanji, is an online startuppreneur coach who helps startups and business enterprises to achieve 5x revenue growth with tailor-made strategies and mentoring. He has more than 26 plus years of experience in different verticals and in different countries, and have been helping business with teething problems and barriers to success. Kalyanji has specialized in business development, ATL, BTL marketing, and business strategy creation and implementation. He writes columns in various business magazines and newspapers on the topic of entrepreneurship, and is also a keynote speaker in various startup summits. With an intention to bring more Gen X, Gen Y into practical entrepreneurship, he conducts a program called Become a Startuppreneur at 20, and his target is to help 50,000 entrepreneurs to start in business by 2030. He has an MBA from Angela Ruskin University, UK, and PG in Material Management too. He has published 2 research papers in international journals on effect of changes in leadership, and has also won the Best Speaker Award in the international seminar held in Singapore on sustainable development. Apart from the business aspects, he had a strong presence of 46 episodes in one of the super hit program, Sell Me the Answer Season 2, and is also a classical musician and violinist. He belongs to Palakkad, Kerala, and we, JIB Palakkad 1.0, is so proud to have such a wonderful partner. It is my pride to welcome Arun Kalyanji to give a wonderful session on Build, Run, Achieve, Explosive Growth in Business. Thank you. Next 90 minutes is for you, Kalyanji, our startuppreneur coach, my dear friend and our partner in JIB Palakkad 1.2. Over to you, Kalyanji. You can share your screen and you can use English, Malayalam, and Tamil, as we have a mixed audience today for this session. Over to you, Kalyanji. Thank you. Thank you, Dr. Alex. Thank you, CG, for a wonderful intro. Hope I'm very audible, very much audible. Nalla kekkuda? Yes, you're clear. Okay, great. Thank you. Vanakkam, namaskaram, good morning. Okay, so let us begin the show. Okay, for the next 90 minutes, I'm going to talk about business on the grow pannalam, eppadi vandu adutha level ku kondu polaangra pathi dhaan na pesa poren. Okay, so some decorums. First of all, I want to thank my mentor Mac Athram and Bobby, and I want to tell you that idhula vandu na vera endha products sell pandradhukku edhum andha mari endha intentions illa. It is my duty to JIB, and I am doing it. In the mudinjukku appuram, if you are really interested to be my client, என்னை வந்து கண்டிப்பா கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, டீடைல்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கும். அதே மாதிரி தயவு செஞ்சு உங்களுடைய ஏதாவது கேள்வி ஏதாச்சும் இருந்ததுன்னா ஒரு பேனா பேப்பரில் தயவு செஞ்சு நோட் பண்ணி வச்சுருங்க. என்னுடைய இந்த ப்ரெசன்டேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடான எந்த டவுட் இருந்தாலும் தயவு செஞ்சு அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக கேளுங்க. என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு, எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் அதை ஆன்சர் பண்ணுறேன். ஓகே, அது மட்டும் இல்லை, கடைசி வரைக்கும் இருக்கிறவங்களை இவ்வளோ எனக்காக நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க, அதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ எம் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு யூ. நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் ப்ரெசண்டாக இருந்ததுன்னா அட் த எண்ட் ஆஃப் தி ப்ரோக்ராம் யூ வில் பி கெட்டிங் லாட் ஆஃப் டேக்அவேஸ். ஓகே, நிறைய புக்கு, அதே மாதிரி கார்டு, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக வந்து நான் ஷேர் பண்ணுவேன். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் மை ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட், ப்ளீஸ் பி ப்ரெசன்ட் டில் எண்ட். ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட்டு, இதுக்கு இடையில வந்து இந்த ஸ்க்ரீனில் வரைகிறது அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வேண்டாம். ஓகே, ஏன்னா இட் நம்மளுடைய இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் போகும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீயிங் ஹியர். ஸோ லெட் அஸ் பிகின் த ஷோ. ஓகே, இந்த ஒரு கேள்வியில தான் நான் இன்னைக்கு ஆரம்பிக்க போகிறேன். ஆர் யூ எ பிஸ்னஸ் ஓனர் ஆர் எ பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட்டர்? நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனரா இல்லை பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட்டர்? ரெண்டுக்கும் கண்டிப்பாக வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பிஸ்னஸ் ஓனருக்கும் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட்டருக்கும். பிஸ்னஸ் ஓனர்னா அந்த பிஸ்னஸ் வந்து அதை கட்டி காப்பாற்றி அதை வந்து கொண்டு போகிறவராக இருக்கும் பிஸ்னஸ் ஓனர். ஆனால் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட்டருங்கிறது என்னன்னா நம்ம ஒரு மிஷின் ஆப்ரேட்டர் மாதிரி. அதாவது காலையில் வந்து ஆரம்பிப்பாருங்க. காலையில் வந்து இப்போ ஷாப் ஓப்பன் பண்ணுவார். ஹி வில் ஓப்பன் த ஷாப் அண்ட் ஹி வில் பி ஒர்க்கிங் டயர்லெஸ்லி டில் ஈவினிங். ஓகே, எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பார். காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. வீட்டுக்கு போனால் கூட பிஸ்னஸ்க்காக வச்சுட்டு இருப்பாரு. பொண்டாட்டி குட்டிங்க கூட இல்லைன்னா அப்பா அம்மா கூட எல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் சண்டே ஆனால் கூட வருவார். ஓகே, அவருக்கு வந்து கம்பெனின்னா அவ்வளோ பாசங்க. ஆனால்
மாச கடைசி பார்த்தீங்கன்னா கூட்டி கழிச்சு பார்த்தா கணக்கு 0வா தான் இருக்கும். நான் இந்த சொல்ற விஷயம் வந்து சிலவங்களுக்கு வலிக்கலாம், நெஞ்சு வலியெல்லாம் இருக்கும். ஆனா நான் சொல்லிட்டு இருக்கிற வந்து உண்மையான விஷயம் தான். நிறைய பிசினஸ் ஓனர்ஸ் இன்னைக்கு, நிறைய பிசினஸ் பண்றவங்க இன்னைக்கு ஒரு பிசினஸ் ஆப்ரேட்டரா தான் இருக்காங்களே தவிர அவங்க ஒரு ரியல் பிசினஸ் ஓனரா இல்லை. அந்த மாதிரி இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இவ்வளவு இதெல்லாம் பண்ணி வீட்டுக்கு போய் எல்லாம் கூட்டி கழிச்சு பார்த்து லாஸ்ட் பைசாவே இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லையே. யூஸ்வலா வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக பேசாம ஒரு வேலைக்கு போனா காலையில் 9 மணிக்கு போனோமா, 5 மணிக்கு வந்தோமா, வீட்டில் வந்து ஜம்முனா புள்ள குட்டியோட வீட்டில் நல்லா இருந்தோமா, ஃபேமிலியோட ஹாப்பியா இருந்தோம், அப்படி இருந்துட்டு போகலாம். அது வந்து இல்லாம ஒரு நல்ல ஒரு பிசினஸ் ஓனரா இருக்க வேணும். நல்ல ஒரு பிசினஸ் ஓனரா இருக்க வேணும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம அந்த பிசினஸ் வந்து அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போனோங்க. அதுதானே முக்கியம். நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு பான்பரா கடை வச்சிருக்கேன், இல்லை இன்னைக்கு வந்து நான் ஒரு பெட்டி ஷாப் வச்சிருக்கேன். நான் 10 வருஷம் கழிச்சு நான் அதே மாதிரி பெட்டி ஷாப் தான் வச்சிருக்கேன். அப்புறம் நான் என்ன பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்? அப்புறம் நான் பிசினஸ் பண்ணி பிரயோஜனமே இல்லை. எனக்கு ஏதாவது ஒரு growth வேணும் இல்லையா? ஸோ அதை பத்தி தான் நாம இன்னைக்கு பேச போறோம். ஓகே, ஸோ நம்ம ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாமே சேலத்துல ரொம்ப 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 முக்கியமான, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான, ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான சில ஃபார்மேட்ஸ், சில ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அதெல்லாம் சொல்ல போறேன். ஸோ பேனா பேப்பர் வச்சுக்கோங்க, நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஏதாவது டவுட் இருந்தா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, கடைசியில் கண்டிப்பா கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் பிகின். ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தாங்க விஷன் அண்ட் மிஷன். ஓகே, எனக்கு ஒரு சின்ன ஹெல்ப் பண்ணுங்க. இதுல வந்து எத்தனை பேர் உங்க கம்பெனியில வந்து விஷன் மிஷன் எழுதியிருக்கீங்கிறது வந்து எனக்கு இந்த சாட் பாக்ஸ்ல போடுறீங்களா? எத்தனை பேர் வந்து என்னோட கம்பெனிக்கு வந்து என்னோட விஷன் என்ன, நான் வந்து பிசினஸ் நடத்திட்டு இருக்கேன். இப்ப சார் கூட பேசும்போது ஒருத்தர் சொன்னார், நான் 2009 வந்து நான் இது நடத்திட்டு இருக்கேன், பிரிண்டிங், என்னுடைய பேஷன் பிரிண்டிங் நடத்திட்டு இருக்கேன். அதே மாதிரி உங்களோட விஷன் என்ன, நான் உங்களோட பிசினஸை வச்சு நீங்க என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, அது என்ன கொஞ்சம் எழுதுறீங்களா? எத்தனை பேர் விஷன் எழுதி வச்சிருக்கீங்கன்னு மட்டும் எழுதிருக்கீங்கன்னா எஸ் போடுங்க, இல்லைன்னா நோ போடுங்க. எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு நோ என்ன எவ்வளவு பேர் வந்து மிஷன் வித் இதை எழுதியிருக்கீங்கிறது. கொஞ்சம் எனக்கு டைப் பண்ணா எஸ்னா எஸ் டைப் பண்ணுங்க, மிஷன் எழுதலைன்னா நோன்னே டைப் பண்ணுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எழுதுனவங்களும் நிறைய, எழுதாதவங்க தான் நிறைய இருக்காங்க. ஸோ வெயிட்டிங் ஃபார் த ஆன்சர். கேக்குதா? கிளியரா தெரியுதா? Yes, sir. It is clear. Okay, great. Okay. So I can see that. Okay, so நிறைய எஸ் நோலாம் வருது. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. நோனா கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் நம்ம இன்னைக்கு வந்து நீங்க இந்த ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சு போகும்போது கண்டிப்பா இந்த ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சு போகும்போது உங்களுடைய விஷன் கண்டிப்பா இன்னைக்கு சாயங்காலத்துக்குள்ள எழுதி முடிக்கிறீங்க. சரியா? இன்னைக்கு சாயங்காலத்துக்குள்ள தயவு செஞ்சு அவங்களோட விஷனை வந்து எழுதி முடிச்சிருங்க. ஏன்னா அந்த விஷனுங்கிற நம்ம அப்துல் கலாம் ஐயாவே தெரியும் இல்லையா? நம்ம அந்த விஷனுங்கிற விஷயத்த வந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே நல்லா பகிர்ந்தவர், நல்லா புரிய வச்சவர், வந்து அதை பத்தி எப்பவுமே பேசிட்டு இருந்தவர் தான் அப்துல் கலாம் ஐயா. அதானது 1975 என்னமோ ஒரு ராக்கெட் பண்றதுக்காக ஒரு மெட்டீரியல் தேடிட்டு போனாங்க. பெர்லியம் அப்புறம் ஏதோ ஒன்று மெட்டீரியல் தேடிட்டு போனாராமா. போன டைம்ல வந்து அது எங்கேயுமே கிடைக்க மாட்டேங்குது. லாஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அது கிடைச்சது வந்து அமெரிக்கால இருந்து. அந்த இதை கொண்டு வரதுக்குள்ள அவங்க வந்து இது நம்ம ஏதோ மிசைலுக்காக, ஆட்டம் இதுக்காக ஏதோ யூஸ் பண்ண போறோம்னு சொல்லி அதை வந்து தடை பண்ணிட்டாங்க. தடை பண்ணினோன்னு அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, இது கண்டிப்பா நாங்க விடுற மாதிரி இல்லை அப்படின்ட்டு அவரோட சயின்டிஸ்ட் டீமும் எல்லாருமா சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவங்க வந்து எப்படியா கண்டுபிடிச்சு ஆகணும், அது நம்ம கண்டுபிடிச்சு நம்ம இங்க பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு உலகம் பூரா தேடி பார்த்தா லாஸ்ட் அந்த ஐட்டம் போறது இந்தியால இருந்து தான் போயிட்டு இருக்கோம். சோ நம்ம கையில வெண்ணெயை வச்சுட்டு நம்ம நெய்க்கே களையிற மாதிரி. ஓகே, சோ அப்பதான் அவர் முடிவு பண்ணாரு, இந்தியா வந்து 2020, அதாவது விஷன் 2020, 2020 ஆறதுக்குள்ள விஷன் 20ங்கிற இதை கொண்டு வந்து அதுக்குள்ள இந்தியா ஒரு வல்லரசு ஆகணுங்கிற ஒரு முடிவு பண்ணாரு. அது என்னன்னா, அவருடைய மனசுல வந்து 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அவர் வந்து ஒரு விஷன் அவர் வந்து எழுதி வச்சுட்டார். ஒரு விஷன் வந்து எழுதின விஷன்னா சும்மா ஒரு போர்டில் எடுத்து பை 2020 இந்தியா வில் பிகம் சூப்பர் பவர் அப்படிலாம் எழுதலைங்க. அவர் என்ன பண்ணார்னா, அது வந்து டாப் என்ன ஹெட்டிங் பை 2020 வரும்போது இந்தியா வந்து ஒரு வல்லரசு ஆகும் எழுதினார். அதுக்கு கீழே அவர் வந்து நிறைய எழுதினார். அது எப்படியெல்லாம் பண்ண வேணும், என்னெல்லாம் பண்ணினா இந்தியா ஒரு வல்லரசு ஆகும், அந்த மாதிரி எல்லா விஷயமே வந்து அவர் வந்து எழுதினாருங்க. ஸோ அதுதான் விஷனுடைய வந்து ஒரு என்னது ஒரு பேசிக் இது. ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு அந்த விஷனுங்கிறதோட புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதானது நமக்கு வந்து இப்போ நீங்க பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, என்ன ஆகணும்னு நினைச்ச உடனே சொல்ல அம்பானி மாதிரி வரணும், இல்லைன்னா டாட்டா மாதிரி வரணும், இல்லைன்னா சுக்கர்பர்க் மாதிரி வரணும் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் வரணுங்கிறதெல்லாம் சும்மா நம்ம என்னது சும்மா சொல்லிட்டு போய் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை இல்லையா? அது வந்து நல்ல கிளாரிட்டி வேணும் இல்லையா? அந்த கிளாரிட்டி வந்து நான் வந்து சொல்றேன், நான் ஒரு அம்பானி மாதிரி வரணும் அப்படின்னா
எப்படி வரணும், அதுக்காக நான் என்னென்ன பண்றேன், அதுக்காக நான் என்னென்ன பண்ணணும், அந்த மாதிரி எல்லா விஷயம் சொன்னா தான் நமக்கு விஷயம் இது கரெக்டா இருக்கும். இல்லாம சும்மா வந்து அம்பானி மாதிரி வரணும்னா சொன்னா நடக்கிற விஷயமா கிடையாது. ஆனா நீங்க கரெக்டா பிளான் பண்ணி உங்களோட வந்து விஷன்ல வந்து அந்த அளவுக்கு நீங்க குறிக்கோளா இருந்து அந்த அளவுக்கு போக்கஸ்டா இருந்து நீங்க அதை பண்ணினீங்கன்னா கண்டிப்பா எதுவுமே அசாத்தியம் கிடையாது. உண்மைதானே பாஸ்? கரெக்ட் தான் நான் சொல்றது. ஸோ லேடிஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்கு வந்து நான் விஷன் அண்ட் மிஷனோட வந்து உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கூட நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சைட்ல இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாம்பிள்ஸுங்க. இந்த ஊபர் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஓகே, இந்த ஓலா மாதிரி ஊபர் அவங்களோட மிஷன் பாருங்க எவ்வளவு சிம்பிளா இருக்கு பாருங்க. மேக் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஸ் ரிலையபிள் ஆஸ் ரன்னிங் வாட்டர் எவ்ரிவேர் ஃபார் எவ்ரிஒன். எவ்வளவு சிம்பிள், எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு பாருங்க. அதாவது டிரான்ஸ்போர்டேஷன் வந்து தண்ணி ஓடிட்டு இருக்கிற தண்ணி மாதிரி அவ்வளவு ஈஸியா அக்சஸ் பண்றது, அவ்வளவு ஈஸியா வந்து எல்லாருக்குமே கிடைக்கிற மாதிரி பண்ணுவோம். அதுதான் எங்களோட விஷன், அவங்க எழுதின விஷன். ஓகே, அதே மாதிரி கூகுளோட விஷன் பாருங்க. ஒரு கிளிக்லயே வந்து உலகத்திலே இருக்கிற எல்லா விஷயத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்சஸ் பண்ணும். இப்ப நம்ம சொல்றதே வந்து கூகுள் ஆண்டவர் தானுங்க. நம்மள வந்து ஒரு ஆண்டவரை பத்தி தேடணும்னா கூட நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டக்குன்னு என்ன பண்றோம், கூகுள்ல போடுறோம், டைப் பண்றோம். ஓகே, அதே மாதிரி தான். ஸோ கூகுள் ஆண்டவர் தான். இப்ப எல்லாருமே அதான் சொல்லிக்கிறாங்க, கூகுள்ங்கிறது ஆண்டவரே தான், கூகுள் ஆண்டவர். ஓகே, அதே மாதிரி தான் என்னோட விஷன் வந்து 50,000 என்டர்பிரினர்ஸ். ஓகே, அவங்க வந்து 2036 50,000 என்டர்பிரினர்ஸ் அவங்களோட பிசினஸ்ல வந்து சக்சஸ் ஆகிறதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுங்கிறது என்னோட விஷன். அதே மாதிரி என்னோட விஷன் அப்ப நான் அது பண்ணணும்னா அதுக்கு நான் என்ன பண்ண, 2036 50,000 பேரை கண்டுபிடிச்சு நான் அவங்கள வந்து சக்சஸ் ஆகிறதுக்கு பண்ணணும்னு என்ன பண்ணணும், அதை வந்து அந்த அளவுக்கு நான் என்ன என்டர்பிரினர்ஸ் மைண்ட் இருக்கவங்கள கொண்டு வரணும். இல்லை ஏதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்ல வேலைக்கு போயிட்டு இருக்காரு, காலையில போறாரு சாயங்காலம் வராரு, அவருக்கு வந்து எனக்கு மாசம் சம்பளம் கிடைச்சா சரிப்பா, எங்கிட்ட வந்து பிசினஸ் பத்தி எல்லாம் பேசாத அப்படின்றவர்கிட்ட போய் நான் ஐயா பிசினஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு என்ன வேற வேலையா போய் அப்படின்றவர் இல்லையா. ஸோ அதனாலதான் என்னன்னா இதுல வந்து ரொம்ப முக்கியம். நான் என்னுடைய மிஷன் என்னன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுக்கு கரெக்டா சூட் ஆகிற மாதிரி ஆளுகளை கண்டுபிடிக்க வேண்டியது, அவங்களுக்கு என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அவங்களை சப்போர்ட் பண்ண வேண்டியது, அவங்களை இந்த ஒரு கொள்கைக்காக இந்த ஒரு டார்கெட்டுக்காக கொண்டு வருது. தட் இஸ் மை விஷன் அண்ட் மிஷன். ஓகே, இது உங்களுக்கு ஒரு சாம்பிளாவே எடுத்துக்கலாம். இது எல்லாமே இந்த போட்டிருக்கிறது எல்லாமே சாம்பிளா எடுத்துக்கலாம். கண்டிப்பா நீங்க இதை முடிச்சு இன்னைக்கு மத்தியானத்துக்கு மேல போய் கண்டிப்பா சண்டே தானே கொஞ்சம் தூக்கம் போடலாம், தூங்குவீங்க. தூங்கினதுக்கு அப்புறம் சாயங்காலம் எழுந்திருக்கும் போது கண்டிப்பா உங்களுடைய கம்பெனிக்காக விஷன் அண்ட் மிஷன் கண்டிப்பா எழுதிருங்க. ஆனா அதுக்கான ரிசல்ட் உங்களுக்கு கண்டிப்பா சீக்கிரம் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் கோல் செட்டிங். கோல் செட்டிங் வந்து எப்படி, நம்ம ஒண்ணும் இல்லைங்க, நம்ம பசங்களை ஓகே வி ஆர் சென்டிங் அவர் சில்ட்ரன் டு ஸ்கூல் காலேஜ் இல்லையா, அவங்கள்ட்ட வந்து என்ன சொல்றோம், டேய் நீ என்ன வேணா படிக்க, ஆனா கண்டிப்பா 10ஆம் கிளாஸ் ரிசல்ட் வரும்போது 95% மார்க் எடுத்துடுறா, இல்லைன்னா +2 ரிசல்ட் வரும்போது 99 எடுத்துருங்கடா, இல்லைன்னா எம்பிபிஎஸ்க்கு சீட் வாங்குற மாதிரி இல்லையா, உண்மையா இல்லையா? நம்ம எல்லாருமே நம்ம பசங்கிட்ட சொல்ற ஒரு விஷயம் தான், நீ வந்து கோலோட தான் வேலை பண்ண தம்பி. நம்ம பிசினஸ்காரனா இருப்போம், நம்ம பையன்ட்டு சொல்லுவோம், இல்லைன்னா பொண்ணுகிட்ட சொல்லுவோம், நீ வந்து நல்ல கோல் வை தம்பி, நல்லா அந்த கோலை வச்சுதான் நீ முன்னுக்கு போனெல்லாம் சொல்லுவோம். அவன் எங்கேயா திருப்பி கேட்டான் வைங்க, அப்பா நீங்க பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களே, நீங்க கோல் செட் பண்ணிருக்கீங்களான்னு கேட்டேன்னா அப்புறம் நம்ம தலையில முக்காடு போட்டு போக வேண்டியது. கரெக்ட் தானே? am I right? if I am right please type yes. okay, you have a right to say no also. okay, so நம்ம கோல் செட்டிங்கிறது அவ்வளவு முக்கியங்க. அந்த கோல் செட்டிங் வந்து நம்ம வந்து இப்பவும் நம்ம ரொம்ப சர்வ சாதாரணமா எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கோம், ரொம்ப சர்வ சாதாரணமா எடுத்து போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த கோல் செட்டிங் வந்து நீங்க கண்டிப்பா என்னது இது பண்ணுங்க, என்னது உங்களுடைய ஒரு நான் உங்களுக்கு வேற ஒன்றும் கூட பண்ண போறேன் தெரியுமா, இந்த ப்ரோக்ராம் முடியும் போது லாஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஷீட் ஆஃப் ஒரு பிடிஎஃப் ஷீட் ஒரு ஃபைல் வந்து நான் உங்களுக்கு தரப்போறேங்க. இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தரும்போது நீங்க பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, அதை அப்படியே எடுத்துட்டு போய் ஒரு டைரி மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணிடுங்க. அதுக்குள்ள வந்து உங்களுக்கு தேவையானது கோல் செட்டிங் தேவையானது, அப்புறம் டெய்லி ரூட்டீன் தேவையானது, அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கும். எல்லாமே அதாவது மினிமம் ஒரு நல்ல இட்ஸ் ஹை வேல்யூ ப்ராடக்ட் தட் ஐ எம் கிவிங் டு மை ஜேபி பார்ட்னர்ஸ் அண்ட் ஃபார் தோஸ் ஹூ ஆர் ஹியர் ஆஸ் எ கிராட்டிடியூட். கண்டிப்பா அதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணுங்க, முடிஞ்ச ஒரு ஷீட் அதை அப்படியே பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துட்டு வேணா போட்டோ காப்பி எடுத்து உங்களுக்கு டெய்லி இப்போ ஜனவரி 1 வரப்போகுது, அன்னையிலேருந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. சரியா ரவிதா சார், தேங்க்யூ. ஓகே, பார்த்தேன் உங்களோட மெசேஜ். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் யுவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு செட் யுவர் கோல். கோல் செட்டிங் இல்லாம கண்டிப்பா வந்து எதுவுமே சாதிக்க முடியாது. இதுக்காக ஒரு என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஜெர்மனியில அவர் பேரு கூட எழுதி வச்சிருக்கீங்க, ஜெர்மனியில வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேக்ஸ் பிளாங்க் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டுபிங்கர் அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டடி பண்ணாங்க. அதான் 80+80. என்னுடைய வாய்ஸ் கரெக்டா இருக்கா, இல்ல என்னோட ரொம்ப ஸ்பீடா போறேன்னா, இல்ல கரெக்டா இருக்கா எல்லாம் சொல்லுங்க. நான் கொஞ்சம் விட்டா நான் ஸ்பீடா ஓடிடுவேன். ஸோ அதனால கரெக்டா ஓகே, இஸ் மை வாய்ஸ் கிளியர் அண்ட் ஆம் ஐ கோயிங் ஃபாஸ்ட்?
Okay, It's all perfect. clear, sir. Oh, It's all clear. thank you, sir. Thank you, Vijay. Thank you, Shivapra sir. Thank you. Okay, thanks a lot. So அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு 80 பேருக்கு வந்து இந்த நார்த் ஈஸ்ட் சவுத் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல, அதை ஒண்ணு கொடுத்தாங்க. ஓகே, ஒரு 80 பேரை வந்து சும்மா இந்த 80 பேர் பிளஸ் 80 பேர் மொத்தம் 160 பேர். 160 பேரை இந்த ரெண்டு குரூப்பா பிரிச்சாங்க. இந்த 2 குரூப்பா பிரிச்சுட்டு இவங்கள்ட்ட வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீங்க வந்து இந்த இடத்துல வந்து 2 வாரம் கழிச்சு வந்து சேருங்க, இல்ல 1 வாரம் கழிச்சு இந்த இடத்துல வந்து சேருங்க அப்படின்னாங்க. ஓகே, ஒருத்தன்ட்ட வந்து மேப் இருக்கு, ஒருத்தன்ட்ட வந்து அதே மாதிரி என்ன கம்ப்ளீட் எல்லாமே எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு ஒரு கேங்ல. இன்னொரு டீம்ல வந்து எதுவுமே இல்லை, கண்ணை கட்டி காட்டுல விடுறதுன்னு போகும் இல்லையா, அதே மாதிரி தான். they were sent to the forest without anything. ஓகே, இதெல்லாமே எடுத்துட்டு போனாங்க இல்லையா, அந்த கம்ப்ளீட்டா டீட்டெயிலோட எல்லாம் போனவங்க கரெக்டா 1 வாரம் ஆகும்போது அவங்க எந்த டெஸ்டினேஷன் போனோமோ அந்த டெஸ்டினேஷன் வந்து ரீச் ஆயிட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களோட கோல் வந்து அவங்களுக்கு கரெக்டா தெரியும். அந்த கோல் வந்து ரீச் ஆகணும்னா என்னென்ன பண்ண வேணுமோ அதுக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே அவங்க கையில இருந்தது. ஆனா மத்த டீம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்து கோல் தெரியுங்க, எங்க ரீச் ஆகணும், என்ன பண்ணணும், எங்க போகணுங்கிறது தெரியும். ஆனா எப்படி போகணும் எதுவுமே தெரியாது. அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, அப்படியே போய் அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்காங்க நான் நேரான திசையில தான் போயிட்டு இருக்கேன், ஸ்ட்ரெயிட்டான ரோட்ல தான் போயிட்டு இருக்கேன்னு நினைச்சு போயிட்டு இருக்காங்க. ஆனா எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சாங்களோ அங்கேருந்து வெறும் ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் தள்ளி அதே இடத்துல நின்று இருக்காங்க. அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்காங்க நேரான மார்க்கத்துல போயிட்டு இருக்கேன், நேரான வழியில் போயிட்டு இருக்கேன்னு அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனா 1 வாரம் கழிச்சு ரொம்ப 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 குறைவான ஒரே ஒரு இடத்துல தான் அவங்க வந்து ஜாயின் ஆயிருக்காங்க. So we can assume that how important is setting your goal and supporting with all the requirements to set your goals. அதான் உங்களுக்கு வந்து இப்போ மென்டர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சிலவங்க கேட்பாங்க, எதுக்குங்க நமக்கு கோச் எல்லாம் எதுக்குங்க, நமக்கு எதுக்குங்க மென்டர்லாம் அதுக்கு எதுக்குங்க இவ்வளோ எல்லாம் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்லாம் அட்டன் பண்றீங்க, இப்போ ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் எதுக்கு அட்டன் பண்றீங்க, எதுக்கு மென்டர் உங்களுக்கு வச்சிருக்கீங்கன்னா அதுக்கு ரீசன் வந்து என்னன்னா, நீங்க உங்களுக்கு கோல் எப்படி செட் பண்ணணும், என்ன கோல் செட் பண்ணணும், அந்த கோல் வந்து எப்படி அச்சீவ் ஆகணுங்கிறது காமிக்கிறதுக்காக தான் ஒரு மென்டர். ஓகே, அதே மாதிரி தான் இது கோல் செட்டிங் வந்து உங்க வாழ்க்கையில, உங்களுக்கு ப்ரொஃபஷனல் வாழ்க்கையா இருக்கட்டும், உங்க பர்சனல் வாழ்க்கையா இருக்கட்டும், அதுல வந்து கோல் செட்டிங்கிறது வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம். ஓகே, இது எப்படி எழுதுறதுங்கிறது கூட பார்த்துடலாம் இல்லையா. அதாவது எப்பவுமே இது எழுதும் போது உங்களுடைய கோல்ஸை வந்து ரெண்டா பிரிச்சிருங்கன்னா அது பர்சனல் கோல்ஸ், ப்ரொஃபஷனல் கோல்ஸ் ரெண்டா பிரிச்சுங்க. ஓகே, நான் இப்போ உங்களுக்கு லாஸ்ட் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போற டாக்குமெண்ட்ல உங்களுக்கு அதுக்கான இடம் ஸ்பேஸ் நிறையவே இருக்கும். அதுல உங்களுக்கு கிளியரா எழுதலாம். இந்த வருஷத்துக்கு வந்து 2021க்கான உங்க கோல்ஸை வந்து இப்பவே நீங்க எழுத ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ அதே வந்து பர்சனல் கோல் அதே மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் கோல் அப்படின்னு பிரிச்சிருங்க. இதுல வேற முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இந்த கோல் எழுதும் போது ஐங்கிற ஒரு வேர்டோட, அதாவது ஐ ஹேவ்ங்கிற மாதிரி. இது என்ன ரீசன் அப்படி சொல்ல வரேன்னா, இது ஐங்கிற இது ஒரு என்னால் முடியும் சொல்லுவோம்ல, நான் அந்த மாதிரி தான். ஸோ ஐ வாண்ட் டு அச்சீவ்ங்கிறது அந்த ஒரு இதுதான். அதுல வந்து நம்ம என்ன எழுதுனா, ஒரு முதல்ல என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு 10 கோல் எழுதுறீங்க, எனக்கு அச்சீவ் பண்ண வேண்டிய ஒரு 10 கோல் எழுதுறீங்க. ஓகே, அந்த 10 கோல் எழுதிட்டு அந்த 10 கோல்ல ஓகே, அந்த 10 கோல்ல அதுல இருந்து உங்களுக்கு ரொம்ப 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 முக்கியமான 1-2 கோல், ஓகே 1 or 2 கோல்ஸ் அதுல இருந்து சூஸ் பண்ணுங்க. 10 கோல் இருக்கலாம், அந்த 10 கோல்ல ரொம்ப முக்கியமான 1-2 கோல் உங்களோட பர்சனல் கோல் செப்பரேட்டுங்க, ப்ரொஃபஷனல் கோல் செப்பரேட், பிசினஸ் கோல் செப்பரேட், அதை சூஸ் பண்ணுங்க. சூஸ் பண்ணிட்டு எப்பவுமே எழுதும் போது இப்போ உதாரணம் நல்லா பாசிட்டிவா எழுதுங்க. ஓகே, இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னது I want to quit smoking. ஓகே, உதாரணம் சொல்ல, I want to quit smoking, எனக்கு வந்து புகைப்பிடிப்பதை நிறுத்த வேண்டும் அப்படி எழுதுறதுல I have stopped smoking. எப்படி I have stopped smoking, நான் புகைப்பிடிக்கிறதை நிறுத்தி விட்டேன், அந்த மாதிரி எழுதுங்க. ஓகே, எப்பவுமே பாசிட்டிவ் டைம்ஸ்ல உங்க வாழ்க்கையில் ஆல்ரெடி நடந்த மாதிரியே எழுதுங்க. அதுக்கு ஏன் சொல்றேன்னா, நம்ம சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட்ல வந்து இது வந்து பட்டுட்டே இருக்கும். ஓகே, சப்கான்சியஸ் மைண்ட் சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட் இப்போ நிறைய பேர் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க, ஏகப்பட்ட ட்ரைனிங் இருக்கு, முடிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பா அட்டன் பண்ணுங்க. ஓகே, அதை பத்தி நான் இதுல பேசுறேன்னா மணிக்கணக்கா போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து டெய்லி காலையில் எழுந்திருக்கும் போது உதாரணம் சொல்ல வரதா இருந்தால், இது ஐநோடத்துலேயே பாத்தீங்கன்னா அது ஐநோடத்துல நானும் டெய்லி வந்து இது படிப்பேன். தெரியுதா, எல்லாருக்கும் தெரியுதா, நானே வந்து டெய்லி காலையில எழுந்திரிச்ச உடனே வந்து இதை வந்து நான் படிப்பேன். ஓகே, படிச்சுட்டு தான் மற்ற வேலையை, காலையில பல்லு விளக்கி வந்தாச்சுன்னு நேரா எடுப்பேன், இதை வந்து என்னுடைய நெஞ்சில கை வச்சு நான் இதை படிப்பேன். இதை படிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் மற்ற வேலையை. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்க ஒரு கோல் செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கோலை வந்து நீங்க விஷுவலைஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஏன்னா அது ஒரு பிக்சர் மாதிரி.
ஓகே, பிக்சர் மாதிரி விஷுவலைஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்க நினைக்கிறீங்க எனக்கு போர்ஷே 911 ஒரு கார் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, ஐ ஆல்ரெடி ஹாவ் அ போர்ஷே 911. அந்த காரை வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நீங்க வாங்கின மாதிரி நீங்க நினைச்சேன். அந்த காரை வந்து நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க அந்த காரை வந்து நீங்க ஓட்டிட்டு போறீங்க. அந்த காரை நீங்க சிக்னல் நிறுத்தும் போது நிறைய பேர் பாக்குறாங்க, வாவ் சூப்பர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி அந்த ஒரு கான்செப்ட்ல வந்து நீங்க விஷுவலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா அதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு எஃபெக்ட் கண்டிப்பா இருக்கும். அந்த விஷுவலைசேஷன் என்ன ஆகுனா, இட் வில் ரீச் யுவர் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் அண்ட் இன் டர்ன் இட் வில் ஆல்சோ ரீச் யுவர் சூப்பர் கான்ஷியஸ் மைண்ட் ஆல்சோ. ஓகே, கண்டிப்பா அது பண்ண எந்த விதமான இதுவும் இல்லாம உங்களுக்கு என்ன ஆகணும் அப்படின்னு, எனக்கெல்லாம் எது ஆக வேண்டாங்க, டெய்லி எனக்கு காலையில் சாப்பாடு கிடைச்சா சரி அப்படி நினைக்கிறத விட எனக்கு வந்து இந்த சாதிக்கணும், பிகாஸ் ஐ வாண்ட் அச்சீவ் சம்திங் இன் மை பிசினஸ், ஐ வாண்ட் ரீச் சம்திங் விச் நோபடி ஹெல்ப்ஸ் அஸ் ரீச். அந்த மாதிரி நீங்க சொல்ற மாதிரி இருந்தா தாங்க ஒரு விஷயம். இல்லாம 4 பேர் இருக்காங்க நானும் இருக்கேன்னா என்ன அதுல என்ன அர்த்தம்? ஓகே, நான் இப்போ வந்து அவங்க சொன்னாங்க என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது செல் மீ தி ஆன்சர்ங்கிற ப்ரோக்ராம்ல 25,000 பேர் இருந்த ஒரு இதுல இருந்து வந்து அதுல இருந்து நாங்க வந்து 36 பேர் வந்து செலக்ட் பண்ணாங்கன்னா அது எனக்கு பெருமையா சொல்லிக்கலாம்ல. பிகாஸ் ஐ ஹாவ் அச்சீவ்ட் சம்திங். That is the reason I am proud to say that I was part of that program. Okay, அதே மாதிரி நீங்க பிசினஸ்ல இருக்கீங்க அப்படி அந்த பிசினஸ்ல வந்து நீங்க எல்லாரும் பிசினஸ் பண்றாங்க, நானும் ஒன்று பிசினஸ் பண்ணிட்டு போறேன்னு சொல்றது ஒண்ணு, எல்லாரும் பிசினஸ் பண்றாங்க ஆனா அந்த பிசினஸ்ல நான் தான் கிங் அப்படி சொல்றது வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா? சோ அந்த ஒரு ரீதியில் அந்த ஒரு வேலை you have to look at what you do with lot of passion. You have to love it. If you don't love it, don't do it. உங்களுக்கு அந்த பிடிக்கலையா தயவு செய்து அதை பண்ணாதீங்க. பிடிக்கிறத மட்டும் பண்ணுங்க. பிடிக்காத தயவு செய்து மற்றவங்களுக்காக ப்ரூவ் பண்றதுக்காகவோ அல்ல மற்றவங்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்காகவோ இல்லைன்னா பணத்துக்காகவோ பண்ணாதீங்க. ஏன்னா நீங்க பண்ற வேலையை நீங்க ரொம்ப பேஷனேட்டா நீங்க பிடிச்சு பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களை தேடி பணம் வந்துட்டு தான் இருக்கும். ஆனா பணத்துக்காக பண்ணும்போது கண்டிப்பா நடக்காது. பணம் இஸ் பை ப்ராடக்ட் ஆஃப் வாட் யூ அச்சீவ், வாட் யூ டூ ஆஸ் யுவர் பேஷன். ஓகே, ஹோப் இட் இஸ் வெரி கிளியர் நவ். இனி அடுத்து கோல்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு 5 டைப்பா பிரிக்கலாங்க. ஓகே, நம்ம 5 டைப் ஆஃப் கோல்ஸா நம்ம பிரிக்கலாம். ஓகே, ஒன் இஸ் ஃபங்க்ஷனல் கோல்ஸ். அதாவது நம்மளுடைய கம்பெனியை எடுத்துப்போம். நம்ம கம்பெனி எடுத்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனியில ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் என்னென்ன அச்சீவ் பண்ணணும்னு சொல்லி பர்ஃபெக்டான ஒரு கோல். ஓகே, இந்த இப்போ ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்டா இருக்கலாம், மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்டா இருக்கலாம், இல்ல என்னது சேல்ஸா இருக்கலாம், ஆபரேஷன்ஸ் டிபார்ட்மெண்டா இருக்கலாம், பர்ச்சேஸா இருக்கலாம், அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கிளியரா ஒரு இது என்னது ஒரு கோல் வந்து செட் பண்ணுங்க. அதாவது என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் இந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட் என்னென்ன அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்ம ஒரு மீட்டிங் போடுவோம் எல்லா மாசம் முடியும் போது. ஒரு எல்லா மாசம் முடிஞ்சு இப்ப அடுத்த மாசம் வரப்போகுது, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜனவரி வரப்போகுது, டிசம்பர் 25 நம்ம என்ன பண்ணோம், எல்லா டீமுடைய எல்லா ஹெட்டையும் கூப்பிடுவோம், எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்டையும் கூப்பிடுவோம், எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்டையும் கூப்பிட்டு இதை பாருங்க நம்ம இந்த மாசம் வந்து இவ்வளவுதான் பண்ண போறோம், அடுத்த மாசம் இவ்வளவு லட்சம் பண்ணிடுங்க, அடுத்த மாசம் நீங்க இவ்வளவு கோடி பண்ணிடுங்க, இதை முடிஞ்சது. ஓகே, அது என்ன பேசிஸ்ல சொல்றோம், எதை பேஸ் பண்ணி சொல்றோம், இல்ல என்ன அதுக்கு என்ன அடிப்படையா என்ன இருக்கு, வாட் இஸ் த பேஸ், அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. அப்படியெல்லாம் இல்லாம பர்ஃபெக்டான ஒரு ஃபங்க்ஷனல் கோல்ஸ், அந்த கோல்ஸ் எப்படி அச்சீவ் பண்றங்கிறது கூட கரெக்டா டிஃபைன் பண்ணி டிசைட் பண்ணுங்க. அடுத்து வந்து கஸ்டமர் கோல்ஸ். ஓகே, கஸ்டமர் கோல்ஸ் சொல்லும் போது அந்த கஸ்டமரை பொறுத்த வரைக்கும் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்பாக்சன் அப்படிம்போம். கரெக்டா? நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்பாக்சன் என்ன, கஸ்டமர் வந்தாரு அவருக்கு வந்து பொருள் எடுத்து கொடுத்தோம், இல்லைன்னா ஒரு கஸ்டமர் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணாரு, நம்ம டைம் கிடைக்கும் போது அனுப்பி கொடுத்தோம், அவருக்கு போய் சேர்ந்தா சரிங்க, அதுதான் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்பாக்சன். இல்லை, அதுக்கு நிறைய மேட்ரிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அடுத்த நான் அடுத்த ஸ்லைட் நான் அதை பத்தி சொல்றேன். அதே மாதிரிதான் ஃபினான்ஷியல் கோல். ஃபினான்ஷியல் கோல் இப்போ நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து என்னது பிஸ்னஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்போம். நம்ம முதல்ல சொன்னேன், அது மாதிரி காலையில் 9 மணிக்கு கம்பெனி திறந்தாச்சு, சாயங்காலம் 6 மணிக்கு க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு, சில நாளைக்கு சண்டே கூட ஓவர் டைம் போட்டு ஒர்க் பண்ணியாச்சு, எல்லாம் முடிஞ்சாச்சு. ஆனா மாச கடைசியில பாத்தீங்கன்னா நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 0 தான். கரெக்டா? 0 தானே. செலவு எல்லாம் வரவு செலவெல்லாம் முடிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இருக்காது. ஆமா முதலாளி நீங்க எவ்வளவு எடுத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டேன்னா, இல்லைங்க நான் எடுக்கலாம்னு நினைச்சேனுங்க, ஆனா என்ன ஆச்சுன்னா என்னோட ஸ்டாஃபுக்கு எல்லாம் கொடுத்து முடியும் போது எனக்கு கையில ஒண்ணுமே பத்தலைங்க, அதனால நான் இந்த மாசம் எதுவுமே எடுக்கலைங்க, பரவாயில்லைங்க அடுத்த மாசம் எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்க யோசிச்சிருப்பீங்களா இல்லையா? இந்த மாதிரி யோசிக்கிற நிறைய பிசினஸ் ஓனர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் பிசினஸ் ரன் பண்றதுங்கிறது அந்தந்த மாசத்துல எப்படியாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எப்படியாவது ஓட்டிட்டு போனா ரைட்டுங்கிற மாதிரி. அது மாதிரி இல்லாம ஒரு பிசினஸ் வந்து கரெக்டா வந்து நடத்தி எதுக்கு ஒரு எல்லாம் முடிச்சு நீங்க இதுல எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்விங்க, இத்தனை பிசினஸ் ஓனர்ஸ்ல எத்தனை பேர் வந்து மந்த்லி உங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட், எனக்கு வந்து நான் ஒரு 1 லட்சம் ரூபா எவ்ரி மந்த் நான் 1 லட்சம் ரூபா எனக்கு வந்து எடுத்துட்டு போறேன், 2 லட்சம் ரூபா எனக்கு சேலரி,
செல்ஃப் சேலரி, நான் தான் ஓனர். ஓகே, அந்த பிசினஸ் நடத்தும் போது வர ப்ராஃபிட் எல்லாமே ரைட்டு. ஆனால் எனக்கு வந்து மாசம் இவ்வளவு ஒர்க் பண்றேன்ல, எனக்கு மாச கடைசியில எல்லா மாசம் முடிஞ்சா நான் எனக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் 1 lakh rupees எனக்கு வந்து சேலரியா நான் எடுத்துட்டு போறேன். இப்படி சொல்றவங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? ஐ வாண்ட் an answer. ஒரு பர்ஃபெக்டா டிஃபைன் பண்ணி, எனக்கு இந்த வருஷம் இந்த மாசம் எல்லா மாசமும் நான் 1 லட்சம் ரூபாய் எடுக்கிறேன், இல்லைன்னா 75,000 ரூபாய் எடுக்கிறேன், இல்லைன்னா 2 லட்சம் ரூபாய், அதான் என்னோட சேலரி. அப்படியா எத்தனை பேர் எடுக்கிறீங்க? எனக்கு ஆன்சர். Oh wow, Aarti madam, thank you, great, that is great. Okay, well, at least because you have fixed, I don't know, maybe it is 1 lakh, 2 lakh or 50,000, 75,000. வேற யாருமே இல்லையா? எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு மிச்சம் ஏதாவது பணம் இருந்ததுன்னா நான் அப்ப வந்து அப்ப எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்றது இல்லை. நான் வந்து இந்த மாசம் முடியும் போது எஸ் மிஸ்டர் பிரதீப் ஜி, இட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். ஓகே, இஃப் யூ ஆர் நாட் டூயிங் இட், ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் டூயிங் இட் ஃப்ரம் நவ், பிகாஸ் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் ஹார்ட் ஃபார் யுவர் ஆர்கனைசேஷன். உங்க கம்பெனிக்காக நீங்க எவ்வளவு ஒர்க் பண்றீங்க, ஆனா வந்து கண்டிப்பா அதுக்கு உங்களுக்கும் வந்து சேலரி எடுத்தானே ஆகணும். அதுக்கப்புறம் ப்ராஃபிட் எல்லாமே இருக்கு. எஸ் மிஸ்டர் சந்தீப், தட் இஸ் கிரேட் மிஸ்டர் சந்தீப். ஓகே, ஸோ வரட்டும், இன்னும் வரட்டும். கணேஷ் ஐயர், நோ. ஓகே கணேஷ் ஐயர், யூ ஹேவ் டு டூ இட். எஸ் பாஷா, மிஸ்டர் பாஷா, டோன்ட் டூ இட், டோன்ட் வரி அபவுட் த ஸ்டார்ட் நவ். நோங்கிற ஆன்சர் இருக்குன்னா கண்டிப்பா இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் இட் டுடே. இன்னும் தானே தொடங்குங்க. அதாவது ஜனவரி 2021 തൊട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 2021 ஜனவரி തൊട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ മാസവും ഞാൻ എനിക്കൊരു സാലറി എടുക്കും. 2021 ஜனவரியிலிருந்து நான் எனக்காக ஒரு அமௌண்ட் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன், அந்த சேலரி எடுத்துக்கிறேன். அதுக்காக நீங்க வந்து 10,000 ரூபாய் எல்லாம் போட்டுறாதீங்க. என்ன 10,000 ரூபாய் 20,000 ரூபாய்க்கு நீங்க எடுத்தா போற ஒரு மாசம் அப்படின்னு நீங்க வேலைக்கே போய்க்கலாமே. நம்ம எதுக்கு பிசினஸ் பண்றோம்? மற்றவங்க நிறைய சம்பாதிக்கணும். ஓகே, மற்றவங்க வாங்குறத விட நிறைய வாங்கணும். ஏன்னா நம்ம அந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் இல்லை. பிசினஸ்னால ரிஸ்க் தானே, அதுக்கான ரிவார்டு நமக்கு வேணும்ல. இப்போ எஸ் மிஸ்டர் திபின், யூ ஹேவ் டு டூ இட் நவ். ஓகே, யூ ஹேவ் டு டூ இட் இஃப் யூ ரியலி வாண்ட் டு பி சக்சஸ்ஃபுல் இன் யுவர் பிசினஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் டீம் கோல்ஸ். டீமுக்கு வந்து கோல் செட் பண்றது, அதான் அந்த டீம் கோல் செட் பண்றது. கண்டிப்பா வந்து ஒவ்வொரு டீமுக்கு அந்த டீமுக்கு வந்து எப்படி அச்சீவ் பண்றது, ஓகே அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் அச்சீவ் பண்ணி இந்த மாதிரி அச்சீவ் பண்ணா அவங்களுக்கு வந்து என்ன, அது அந்த எப்படி செட் பண்றதுங்கிற விஷயத்தை கொடுத்து நம்ம வர ஸ்லைட்ஸ்ல பேசலாம். ஓகே, எப்படி அச்சீவ் பண்றது, அந்த அச்சீவ் பண்ணியாச்சுன்னா அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், வாட் இஸ் பெனிஃபிட் ஃபார் தெம். ஓகே, அச்சீவ் பண்ணியாச்சு அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும். ஓகே, அந்த மாதிரி எல்லா விஷயம், ஓகே அந்த மாதிரி எல்லா விஷயம் தயவு செஞ்சு அந்த டீம்ஸுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டா கிளியரா எழுதி கொடுத்துருங்க. நீ கோல் மட்டும் அச்சீவ் பண்ண சொல்ற, ஆனா வந்து கோல் அச்சீவ் பண்ணியாச்சு இல்லைங்க, நான் வந்து போன 2 மாசமா வந்து நான் எனக்கு வச்ச டார்கெட்டுக்கு மேல அச்சீவ் பண்ணிட்டேனுங்க. என்னோட ஓனர் வந்து எனக்கு அப்போ வந்து எனக்கு 10% கமிஷன் சொல்லியிருந்தாருங்க. ஆனா நிறைய அச்சீவ் பண்ணிட்டேன்னா அவர் கொஞ்சம் தயங்குறாருங்க. இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி உங்க எம்ப்ளாயிஸ் நினைச்சாங்கன்னா, அந்த மாதிரி நினைக்க வச்சீங்கன்னா அது ரொம்ப பெரிய தப்பு தானே. ஆனா ரொம்ப டிமோரலைஸ் ஆயிடுவாங்க. அதனால வந்து பர்ஃபெக்ட் அதுவும் டிசைட் பண்ணிடுங்க. உங்க டீம் வந்து என்ன அச்சீவ் பண்ணணும், இல்ல அச்சீவ் பண்ணிட்டுனா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குங்கிறது கூட இது பண்ணி வச்சிருங்க. அதே மாதிரி ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான் லேர்னிங் கோல்ஸ். ஏன்னா இப்போ இன்னைக்கு எனக்கு தெரியும், நேற்றுக்கு கூட ஒருத்தர் பார்த்தேன். அவர் வந்து பிசினஸ் ஓனர் தான், எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவர் பேசும்போது என்ன சொல்றாருன்னா, எனக்கு வந்து என்னது கல்யாண்ஜி, எனக்கு இந்த வாட்ஸ்அப்ல எனக்கு அவ்வளோலாம் இதெல்லாம் நமக்கு சரிப்பட்டு வராதுங்க. வாட்ஸ்அப்பு, ஃபேஸ்புக்கு, இது இன்ஸ்டாகிராம என்ன சொல்றீங்களா, அதெல்லாம் நமக்கு சரிப்பட்டு வராதுங்க. நம்ம இது இப்படி போயிட்டு இருக்கு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? இன்னும் நம்ம இந்த உலகத்துல நம்ம அந்த சோசியல் மீடியாவை நம்ம எம்ப்ரேஸ் பண்ணாம, சோசியல் மீடியாவை வந்து நம்ம லைக் பண்ணாம, சோசியல் மீடியாவை வந்து நம்ம லவ் பண்ணாம இருந்தோம்னா, டு யூ திங்க் இட் இஸ் பாசிபிள் டு சக்சீட்? ஓகே, டு யூ திங்க் இட் இஸ் பாசிபிள்? இன்னும் நம்ம வந்து சோசியல் மீடியாலாம் எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு வாட்ஸ்அப் ஃபோன், அவர் ரொம்ப பெருமையா வேற காமிச்சுக்கிறாருங்க. எங்கேயில ஃபோன், என்னோட ஃபோன் இருக்கு இல்லைங்க, அது வந்து நோக்கியா 1110 ஃபோன் தான் வச்சிருக்கேனுங்க, எனக்கு அதெல்லாம் தேவையே இல்லைங்க அப்படிங்கிறாரு. அப்ப நான் கேட்டேன், ஐயா போன வருஷம் என்ன டர்ன் ஓவர் பண்ணீங்க, அதுக்கு முன்னாடி என்ன வருஷம் டர்ன் ஓவர் பண்ணீங்க, இப்ப என்ன டர்ன் ஓவர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இல்லைங்க எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, நான் அப்படியே பண்ற மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, அப்படியே போயிட்டு இருக்கு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தான் வருமே தவிர அடுத்த லெவலுக்கு போனாங்கிறது ஒரு விஷயமே அவர் மைண்ட்ல வராது. ஏன்னா அவர் வந்து இன்னும் இப்ப வந்துட்டு இருக்கிற டெக்னாலஜி எம்ப்ரேஸ் பண்றது இல்லை, புதுசாக எதுவும் கத்துக்கணுங்கிற விருப்பமே இல்லை இல்லையா? அப்போ வந்து லேர்னிங் இஸ் நோ சோஷியல் மீடியா பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல். எஸ் மிஸ்டர் சிவபிரகாஷ், சோஷியல் மீடியா பிளேஸ் அ வெரி வைட்டல் ரோல் இன் அவர் பிசினஸ். யார் பீப்புள் ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். அதெல்லாம் டெக்னாலஜி வேண்டாம், எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்ட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் முன்னுக்கு வருது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். கரெக்டா? அதனால வந்து அதுக்காகத்தான் நீங்க வந்து ஒரு பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒரு இன்கம் நீங்க லேர்னிங்காக மாத்தி வச்சே ஆகணும்.
இப்போ எங்கிட்ட வரவங்க நான் வந்து ரொம்ப ஹையாக தான் சார்ஜ் பண்ணுறேன். ஏன் சார்ஜ் பண்ணுறேன்னா, பிகாஸ் எங்கிட்ட வரவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு அதோட பெனிஃபிட் எனக்கு வந்து தர அமௌண்ட்டுடைய 5 டைம்ஸ் அவங்களுக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்குது. அதனால தான் அவங்க வராங்க. ஏன் எங்கிட்ட வராங்க? அவங்களுக்கு வந்து புதுசாக ஏதாவது கம்பெனியில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும், அந்த இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதோட ரிசல்ட் வரணும். மற்றவங்க அந்த காம்படிஷனில் அவங்க வந்து ப்ளூ ஓஷன் ரேஞ்சில் போகணும்னு நினைக்கிறாங்க. ப்ளூ ஓஷன் ரெட் ஓஷன் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். மற்றவங்கலாம் என்ன பண்றாங்கன்னா ரெட் ஓஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி, அதாவது என்னது கடல்ல மற்றவங்க நீந்தாங்க நானே நீந்திட்டே போயிட்டே இருப்பேங்கிற மாதிரி. அது இல்லாம மற்றவங்களோட நம்ம எதை சாதிக்கணும், நம்ம வந்து இந்த ஃபீல்டை நம்ம நம்புறோம்னு நினைக்கிறவங்க லேர்னிங் புது டெக்னாலஜி படி கத்துக்க வேண்டியது, புதுசா என்டர் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா அதை எல்லாமே அந்த கம்பெனியில கொண்டு வர வேண்டியது. அதே மாதிரி கூட ஒர்க் பண்றவங்களை வந்து நல்லா வந்து இது பண்ண வேண்டியது. சொல்லு தம்பி, உனக்கு வந்து ஏதாவது புதுசா நம்ம கம்பெனில என்ன பண்ணலாம் அதை பத்தி சொல்லு. அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய ஒரு அந்த மாதிரி கோல்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுன்னா எந்த அளவுக்கு உங்க கம்பெனி முன்னுக்கு வர யோசிச்சு பாருங்க. அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தரோட ஸ்கில்லு, ஓகே, ஸ்கில் மேப்பிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. இப்போ உங்க கம்பெனியில எத்தனை எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்கிறது எனக்கு தெரியாது. ஆனா அவங்களுக்கு எல்லாம் அவங்களோட நல்ல கரெக்டான ஸ்கில் என்னன்னு நீங்க எத்தனை பேர் அசஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? நேற்றுக்கு வந்து நான் பாலக்காட்டில் ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்பில் ஒரு கேஷியரை பார்த்தேங்க. ஓகே, மெடிக்கல் ஷாப்பில் ஒரு கேஷியர் பார்த்தேன். அவனுடைய ஸ்கில் வந்து என்னன்னா, அவன் வந்து பிஇ மெக்கானிக்கல், ஓகே, பிஇ மெக்கானிக்கல் நல்ல மார்க்கோட பாஸ் பண்ணியிருக்கான். அவன் வந்து இங்கே கேஷியராக இருக்கான். ஓகே, ஆனால் அந்த மெடிக்கல் ஷாப்போட ஓனருக்கு இன்னைய வரைக்கும் தெரியாது இந்த பையன் வந்து பிஇ மெக்கானிக்கல்ங்கிறது. அவர் வந்து வேற கம்பெனி வச்சிருக்காருங்க. ஆனா அந்த கம்பெனியில வந்து கண்டிப்பா இவனுக்கு இன்னும் அந்த ஃபீல்டு, ஏன்னா அந்த ஃபீல்டுல அவனுக்கு நல்ல நாலேஜ் இருக்கு, அவன் நல்ல மார்க் வாங்கியிருக்கான், நல்லா தெரியும். அவனை பிடிச்சி அங்க போடாம அவனை வந்து இங்க போடுறது வந்து எத்தனை பெரிய நேஷனல் வேஸ்ட் யோசிச்சு பாருங்க. ஸோ அந்த ஸ்கில் மேட்ரிக்ஸ், ஸ்கில் மேப்பிங், அந்த ஸ்கில் மேப்பிங் பண்ண வேண்டிய வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம். ஓகே, தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுவர் சக்சஸ். ஓகே, ஸோ 2 people entered the waiting room. Co-host is trying, no? You are handling that, right? Yes. Okay. Because I'm not doing that. Okay. Yes, we are doing that. Yeah, great. Thank you. So, இதுங்க அதானது ஒவ்வொரு டிப் அதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்க பேப்பர்ல நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது என்னுடைய கஸ்டமருக்கு நான் ரெகுலராகவே பண்ற விஷயம் தான். ஓகே, என்னோட கஸ்டமர்ஸ் எல்லாருமே இது ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லையும் யூஸ் பண்ற விஷயம் தான். ஓகே, ஓகே, எங்களுக்கு வேற ஒரு டீட்டெயிலில் ஒரு அனாலிசிஸ் இருக்கு. பட் திஸ் இஸ் என்ன பர்பஸ். இப்போ வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் நம்ம கோல் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த ஒரு கோல் எதுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்றோம், அதுல வந்து என்ன பர்பஸ், என்ன அச்சீவ் பண்ண, அந்த ஒரு கோல் செட் பண்ணதுனால நம்ம என்ன சாதிக்க போறோம், அது நம்பர் 1. ஓகேயா? அடுத்து ரெண்டாவது என்னன்னா, வாட் வில் யூ டூ, அதை அச்சீவ் பண்ண. சரிங்க, அதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க சொல்லுங்க. இல்ல நான் இது சும்மா கேட்டேன், நான் வந்து இல்லைங்க நான் அடுத்த வருஷம் பார்த்தேன்னா 100 கோடி பண்ணலான்னு இருக்கீங்க. சரி, 100 கோடி பண்ண போறீங்க. இப்ப என்ன டர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கேன்? இப்போ ஒண்ணு இல்லைங்க தம்பி, ஒரு 10 கோடி பண்ணிட்டு இருக்கேன். சரி, 10 கோடியிலேருந்து நீங்க ஒரு வருஷம் கழிச்சு 100 கோடிக்கு போறீங்கன்னா அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அது பாத்துக்கலாம். அது அந்த டைம்ல பாத்துக்கலாம் தம்பி, அதை பத்தி இப்ப எது கவலைப்படுறீங்க, அடுத்த வருஷம் தானே. அப்படி இல்லாம என்ன பண்ண போறீங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எப்படி அச்சீவ் பண்ண போறீங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ரிசல்ட் எல்லாமே நம்பர்ஸ். ஓகே, ஃபேக்ட் ஆல்வேஸ் ஸ்பீக்ஸ் ட்ரூத். கரெக்டா? ஆல்வேஸ் ஃபிகர் ஸ்பீக்ஸ் ட்ரூத் ஒன்லி. ஓகே, ஃபிகர் ஸ்பீக்ஸ் ட்ரூத். இல்லாம சும்மா வந்து ரைட்டிங்ல அதை அப்படி பண்ணிக்கலாம் சொல்றது கூட எல்லாத்துக்குமே நம்பர்ஸ். ஓகே, இதுல இங்கே இருப்பார் மிஸ்டர் உன்னிகிருஷ்ணன். எனக்கு வந்து அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து எனக்கு முதல்ல ரொம்ப வருஷம் முன்னாடியே சொல்லி கொடுத்தவர் வந்து அவர் தான். ஓகே, அந்த டிசைர்ட் ரிசல்ட். ஓகே, அந்த டிசைர்ட் ரிசல்ட் வந்து எப்படி அச்சீவ் பண்ண போறங்கிறது அது நம்பர்ஸ்ல எல்லாமே பக்கா நம்பர்ஸ்ல. இப்ப நாளைக்கே வந்து ஒரு மார்க்கெட்டிங்ல இருந்து வந்து எல்லாம் சேல்ஸ்ல இருந்து வந்து ஒருத்தன் வந்து பேசுறான், சார் நான் அவனை பார்த்தேன் சார், இவனை பார்த்தேன் சார், இவ்வளவு அதெல்லாம் பேசுறேன். எதை பேஸ் பண்ணி பேசுறாங்கிறது அதுக்கு ஒரு டெம்ப்ளேட் வேணுமா வேண்டாமா? எதை பேஸ் பண்ணி பேசுறாங்கிறத அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் கரெக்டான ஒரு எப்படி அச்சீவ் பண்ண போறாங்கிறத அதை நம்ம மெஷர் பண்ணவும் வேணும். அச்சீவ் இப்போ நான் வந்து என்னது ஒரு 1 கோடி ரூபா பிசினஸ் கொண்டு வந்துட்டேங்க. அப்போ ஆஹா எல்லாரும் கை தட்டும், ஆஹா 1 கோடி ரூபா பிசினஸ் கொண்டு வந்துட்டாயா. ஆனா அந்த 1 கோடி ரூபா பிசினஸ் கொண்டு வரதுக்காக நான் பண்ணின செலவு கம்பெனிக்காக 20 தடவை நான் வந்து ஃபிளைட்ல போயிட்டு வந்திருப்பேன், அங்க போயிட்டு வந்திருப்பேன். செலவு பார்த்தீங்கன்னா 1.5 கோடி ரூபா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஒரு 4 பாயிண்ட்: பர்பஸ், இனிஷியேட்டிவ், டிசைர்ட் ரிசல்ட், மெஷர். ஓகே, கண்டிப்பா நீங்க என்ன பண்ணாலும் அதற்கு ஒரு மெஷர்மெண்ட் கண்டிப்பா தேவை. அந்த மெஷர்மெண்ட் கண்டிப்பா நீங்க அரைவ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ். ஓகே, ஸோ ஹோப் திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாரும் நோட் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இஃப் யூ ஆர் நோட்டட் இட் ப்ளீஸ் ரைட் எஸ். நோட் பண்ணலைன்னா
I have nothing to worry. Okay. உங்களோட இதுக்காக நான் சொல்லியிருக்கேன். Yes, thank you, Mr. Shivpraj. Thank you, Raki, madam. Thank you, Ramya Krishnan. Okay, you have noted it down. So this is a very, very, very important aspect. Okay, this is a very, very important aspect. Yes. Thank you, Ravdas. Thank you, Siji. Okay, great. Yes, A.B. Rajin. Okay. Oh, super. Okay, very good. Because I want participation. சும்மா என்னது Zoomல உட்காந்துட்டு வீடியோ ஆஃப் பண்ணிட்டு நான் அது இல்லை. ஓகே, ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட். ஓகே, ஸோ அடுத்து பார்ப்போமா? அடுத்து என்னன்னா, இப்படி ஒரு அனாலிசிஸ், இது எத்தனை பேர் இந்த பெஸ்ட் அனாலிசிஸ் எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க? அதானது ஒரு கம்பெனியோட அஃபெக்ட் என்னென்ன அஃபெக்ட் பண்ற விஷயம் அடிக்கடிக்கு நம்ம வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இப்போ பொலிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்டா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா வந்து எக்கனாமிக்கல் ஆஸ்பெக்டா இருக்கட்டும். என்ன வந்து 2000 நோட்டு இது பண்ணாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி அதனால வந்து நமக்கு என்னென்ன இம்பாக்ட் ஆயிருச்சு. ஓகே, அதே மாதிரி ஆர்த்தி மேடம். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இத்தனை பேர் அனலைஸ் பண்றீங்க. அதாவது சோஷியல் ஃபேக்டர் அது எவ்வளவு அஃபெக்ட் ஆயிருச்சு. டெக்னாலஜி இப்போ தெரியும், போஸ்ட் கோவிட், ப்ரீ கோவிட். ஓகே, இந்த ட்ரைனிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ப்ரீ கோவிட் எடுத்தீங்கன்னா என்னது எல்லாருமே வந்து ட்ரைனர்ஸ் எல்லாருமே வந்து ரூம் பெரிய ஹால் எடுத்து அந்த ஹாலில் வந்து என்னது ட்ரைனிங் வந்தது, நிறைய பேரை வந்து வர வச்சு அதுக்கு ஆடு கொடுத்து அதுக்கு நோட்டீஸ் அடித்து அதுக்கான அமௌண்ட் எல்லாம் வாங்கி அதெல்லாம் பெரிய விஷயமா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அந்த கோவிட் வந்து என்னாச்சு, நான் வந்தேன். ஏன்னா ஹாலே இல்லை, யாரும் வரமாட்டாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதனால வந்து என்ன பண்ணணும்னா டெக்னாலஜி வந்து அப்கிரேடேஷன். ஓகே, நம்ம வந்து இனியும் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி மைக்கு போட்டு இந்த மாதிரி எங்க உட்காந்து வந்து பண்ணா வந்து வேலைக்கு ஆகாது தெரிஞ்சு டெக்னாலஜிக்கல் ஃபேக்டர். அப்போ இந்த டெக்னாலஜியில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் வந்துட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி இது. அதே மாதிரி இப்போ ஆட்டோமேஷன். ஓகே, இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகேஷன் ஆட்டோமேஷன் எடுத்தாலும் சரி, இல்லை நம்ம பிஸ்னஸ்லேயே ஆட்டோமேஷனுங்க. பிஸ்னஸ்லேயே வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து உட்காந்து இந்த கஸ்டமருக்கு வந்து என்ன எஸ்எம்எஸ் அனுப்பிட்டு இல்லைன்னா இந்த மாதிரி இருக்கிற ஆட்டோமேட்டிக் எல்லாமே ஆட்டோமேஷன் வந்துருச்சு. இமெயில் அனுப்புறதுலேருந்து இப்போ நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு இது கிடைச்சிருக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஆட்டோமேட்டிக்காக நீ காலையில் 10:15 இமெயில் வந்திருக்கும். நான் பண்ணலைங்க. நான் 10:15 வந்து பாலக்காட்டில் ஒரு ஹோட்டல் இருக்கு, அங்கே போய் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். புதுசாக ஒரு சோஷியல் கிச்சன் ஒரு ஹோட்டல் வந்திருக்கு, அங்கே போய் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேனுங்க. ஆனால் 10:15 உங்களுக்கு வந்து மெசேஜ் வந்திருக்கும். என்ன சொல்லி, so thank you for registering, this is என்னது லாகின் ஐடி, this is the password அப்படி சொல்லி எல்லாமே ஆட்டோமேஷன் வந்துருச்சு. அதெல்லாம் ரொம்ப என்னது காஸ்ட் எஃபெக்டிவான ஆட்டோமேஷன் வந்துருச்சு. அந்த மாதிரி டெக்னாலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு பெஸ்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணி அந்த டெக்னாலஜிக்கல் என்னது சேஞ்சஸ் என்னென்ன அனலைஸ் பண்ணி எல்லாமே சோஷியல் ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன சேஞ்சஸ்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் 65% பாப்புலேஷன் வந்து 35 இயர்ஸ் ஆஃப் பிலோங்க. 35 வயசுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க தான் 65% பாப்புலேஷன். உலகத்திலே ஒரே ஒரு கண்ட்ரி நம்ம கண்ட்ரி தான். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம இப்பவும் பழைய ரீதியிலே பழைய மாதிரியே என்னது அந்த மாதிரி பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா இப்போ யங் ஜென்ரேஷன் ஜென் எக்ஸ் ஜென் ஒய் அவங்களுக்குலாம் ஒத்துப்பாங்களா? இப்போ ஒன்றும் இல்லை, நம்ம வந்து என்னது முதல்ல பேசுற மாதிரி பேசினாலும் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க. லாஸ்ட் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து நான் இங்கே பண்ணேன், ஐஐடி மெட்ராஸ் ரிசர்ச் பார்க்கில் ஒரு கஸ்டமருக்காக நான் ஒரு 3 மாதம் ப்ராஜெக்ட் பண்ணேன். அங்கே போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு டெக்னிக்கல் டைரக்டர், அவர் வந்து 72 வயசு இருக்கும், குறைஞ்சி 72 வயசு இருக்கும். நம்ம ஒரு வயசானால நம்ம இப்போ எனக்கு வந்து இப்போ 49 வயசு ஆயிடுச்சுங்க. நம்ம இது காலகட்டத்தில் எல்லாம் நம்ம ஒரு 60 வயசானவர் 50 வயசானவர் வேலை 60 வயசானவர் நம்ம எல்லாம் என்ன கூப்பிடுவோம், சார், ஐயா, சார் எல்லாம் கூப்பிடுவோம். அங்கே வந்து அவர் கூப்பிடுறது வந்து அவர் பேர் தான் கூப்பிடுறாங்க. ஹை மகேஷ், ஹவ் ஆர் யூ? ஹை மகேஷ், ஆர் யூ கோயிங் டு டூ திஸ்? கேன் யூ மீட் யூ? கேன் யூ ஜாயின் மீ ஃபார் பார்ட்டி? அவங்க பேரை சொல்லி தான் கூப்பிடுறாங்க. ஜென் எக்ஸ் ஜென் வைங்க அந்த மாதிரி மாற்றம் அந்த ஒரு இடத்துல போய் நம்ம வந்து இப்போ பழைய ரீதியிலே இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா வந்து அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது. பிகாஸ் பீப்புள் வாண்ட் டு see சேஞ்சஸ். நீங்க அவங்க லெவல்ல அவங்களுடைய அந்த வேவ் லெங்க்ல நீங்க வந்து உங்களோட பிசினஸை மாத்தினதான் இதாகும். அதே மாதிரி இப்போ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க பிட் நோட்டீஸ் எடுத்து பேப்பருக்குள்ள சொருகி ஒவ்வொரு வீட்டுல போட்டிருந்தீங்கன்னா அதை கூட பெரிய முட்டாள யாரா இருப்பாங்களா? ஏன்னா அதுக்கு எவ்வளவு காசு செலவாது, இல்லை இதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு எல்லாம் போய் சேர்ந்துதா இல்லையானே தெரியாது. பேப்பர்காரன் கொடுத்தீங்கன்னா அதை நான் பார்த்துட்டேனுங்க. ஒருத்தர் போன வருஷம் இங்க ஒரு ஜுவல்லரி, அவர் வந்து இங்கே தான் கோயம்புத்தூர்ல தான், அவர் ஜுவல்லரி வச்சிருக்காரு. ஜுவல்லரியில வந்து பெரிய ஒரு ஆடை கொடுக்கணும்னு நினைச்சாரு. அந்த ஆடு வந்து ஒரு பேப்பர்ல சொல்லி நான் உள்ள என்டர் ஆகுறேன். அந்த டைம்ல கன்சல்டேஷனுக்காக உள்ள என்டர் ஆகுறேன். அவர் வந்து அந்த பேப்பர்காரனை கூப்பிட்டு பேசிட்டு இருக்காரு. எனக்கு வந்து 50,000 நோட்டீஸ் கொடுக்க வேணும் தம்பி, இது எல்லாமே பேப்பர்ல சொல்லி கொடுக்க வேணாம். அவர் ரேட்டு சொல்றான் எல்லாம். சரி, நானே அவர்கிட்ட சொன்னேன், ஐயா ஒன்று பண்ணிடுங்க, எதுக்கு நீ இவ்வளவு பண்றீங்க இல்லையா, இது இவ்வளவு பண்றீங்களே, அவன் வந்து கரெக்டா போடுறானா கொஞ்சம் பாருங்க. ஓகே,
அது ஒண்ணு. ஓகே, அது பார்த்தாரு. அது வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, அதுல பாதி நோட்டீஸ் வந்து இங்க மார்க்கெட்ல என்னது கடலை பதியறதுக்கு போயிட்டு இருக்கு. அது மட்டும் இல்ல, இவ்வளவு நோட்டீஸை கொடுத்து அந்த நோட்டீஸ்ல வந்து அந்த நோட்டீஸ்னாலதான் நாளைக்கு ஏதாவது பிசினஸ் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியுமா? அதுவும் முடியாது. ஏன்னா அதுல வந்து கூப்பன் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, ஆனால் உங்களுக்கு சோஷியல் மீடியா இருக்கு, லீட் ஜெனரேஷன் ஃபனல்ஸ் இருக்கு, ஃபேஸ்புக்ல இருக்கு, இன்ஸ்டாகிராம் இருக்கு, எதுக்கு லிங்க்டின். இப்ப இன்னைக்கு நான் அடுத்த கேள்வி கேட்கறீங்க, இப்ப நீங்க எல்லாருமே பிசினஸ் பீப்புள் தானே, எத்தனை பேர் லிங்க்டின்ல அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கீங்க? How many people are having an account in LinkedIn? How many people? Yes, சொல்றீங்க, இல்லைன்னா great Ms. Vijay, you have taken my this thing also. Yes, no, very, very important. Yes, Mr. Salam, it's very, very important. Yes, I want more reply. Because we are doing something for our betterment. I want a response from you. So if you don't have, it is very important. Do it now. Start your LinkedIn profile. உங்களோட LinkedIn ப்ரொஃபைல்ங்கிறது உங்களோட பிராண்ட் பில்டிங் மாதிரி. உங்களோட பிராண்ட் பில்டிங் உங்களுக்கு வேணுமா வேண்டாமா? நீங்க பிசினஸ் நடத்துறீங்கன்னா கண்டிப்பா அது வந்து நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு வரணுங்கிறதுக்காக தானே. எஸ், ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் வித் ஜேசப் பிரகாஷி. ஓகே, அவங்களுடைய பிசினஸுக்கு வந்து until and unless that is a provision store and local store, உங்களுக்கு மற்ற எந்த பிசினஸ் எஸ்பெஷலி இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்டா இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுடைய LinkedIn ப்ரொஃபைல் தேவைப்படுகிறது. ஓகே, ஸோ தேவை சேஞ்ச் அதே மாதிரி. ஸோ அதெல்லாம் அந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் வெரி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாம் வந்து நம்ம அஃபெக்ட் பண்ற டெக்னிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ். அதே மாதிரி பொலிட்டிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ். ஒரு கவர்மெண்ட் மாறும்போது அதுக்கான சில தேவைகள் இருக்கும், அதுக்கான சில மாற்றங்கள் வரும். அதெல்லாம் அடிக்கடி அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் இயராவது நம்ம வந்து ஸ்டடி பண்ணணும். இனி அடுத்த ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ங்க, do what you do the best and delegate the rest. கரெக்ட் தானே? நமக்கு நல்லா தெரியற வேலையை வந்து நம்ம பண்ணுவோம். ஓகே, அதுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வேலையை வந்து நம்ம பண்ணுவோம், மற்றது எல்லாமே வந்து டெலிகேட் பண்ணுவோம். எத்தனை பேர் ஒத்துக்கிறீங்க? am I right? Right or wrong? Just answer right or wrong. Right. Yes, Mr. Shivkumar. Yes. Is there any wrong? Yes, because that is important. Do what you love. Delegate the rest. ஆமா, எஸ் உமா மேடம். ஓகே, யார் ரெட்மி யாரு, அவங்க பேரை மாத்திருங்க, கரெக்டான பேர் போட்டு ரொம்ப சௌகரியமா இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஐ மீன் திஸ் இஸ் வெரி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, நமக்கு என்ன வேணும், ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன பிடிக்கும்ங்கிறது நமக்கு தெரியும். எனக்கு ரொம்ப இப்போ நான் ஒரு கம்பெனியில வந்து நான் வந்து மெட்டீரியல்ஸ் மேனேஜரா இருக்கலாம், அல்ல நான் ஒரு மார்க்கெட்டிங் மேனேஜரா இருக்கலாம், இல்லைன்னா சிஇஓ இருக்கலாம், சிஎஃப்ஓவா இருக்கலாம். எனக்கு வந்து என்னுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னு எனக்கு தெரியாம, உங்களுக்காக தெரியுமா, அவன் ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னே தெரியாம நிறைய வேலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸ்ட்ரென்த் கேட்டனா என்னோட அது ஸ்ட்ரென்த், இது ஸ்ட்ரென்த். நம்ம உங்க கம்பெனியோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன? எங்க கம்பெனியில ப்ராடக்ட் இருக்குங்க, யூனிக் ப்ராடக்ட்டுங்க. என்னது? என்னோட கம்பெனியோட ப்ராடக்ட் வந்து யூனிக் ப்ராடக்ட். அப்படி என்ன சார் யூனிக்னஸா இருக்கு? நான் நல்ல கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணேன். இதெல்லாம் ஒரு யூனிக்னஸ் ஆங்க. இதெல்லாம் உங்களுக்கே தப்பா தெரியலையா? அது வந்து அவங்க ப்ராடக்டோட யூனிக்னஸ் என்னன்னா தெரியாது. அவங்களோட மார்க்கெட்ல அவங்க கூட காம்பீட் பண்றவங்களுக்கு இவங்களுக்கு என்ன வித்தியாசங்கிறது தெரியாது. அதே மாதிரி உங்களுடைய பெஸ்ட் அது என்னன்னு உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சி ஆகணும். கண்டுபிடிச்சா தான் உங்களுக்கு என்னென்ன டெலிகேட் பண்ணலாங்கிறது தெரியும். இது என்ன டெலிகேட் பண்ணலான்னு தெரியாது, எதை பண்ணலான்னு தெரியாது. அது மட்டும் இல்ல, டெலிகேட் பண்றதுல வேற விஷயமும் இருக்குங்க. டெலிகேட் பண்றதுக்கு பதிலா வந்து அவன் பண்ணிட்டு இருக்கான்னா வேற யாருக்குமே கொடுக்க மாட்டாங்க. கம்பெனியில வர்ற எவனுக்குமே அந்த வேலை டெலிகேட் பண்ண மாட்டாங்க. ஏங்க டெலிகேட் பண்ணல அப்படின்னா, இது கஸ்டமர், நான் என்னுடைய கஸ்டமர் தாங்க, அவர் நான் போன டைம்ல உட்காந்துருக்கேன். சார், இத்தனை வேலை நீங்க எடுத்து போட்டு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஆனா அங்க வந்து நிறைய பேர் வச்சிருக்கீங்க, அப்படியே இந்த வேலை அவங்கள்ட்ட கொடுக்க வேண்டியதானே? ஐயா, அதெல்லாம் செட்டுட்டு வராங்க தம்பி. ஏன்னா அவரை வந்து நான் கொடுத்துட்டேன் வச்சுக்கோங்க, பண்ணுவாங்க. திடீர்னு நாளைக்கு வேற கம்பெனி ஜாயின் பண்ணிட்டானா என்ன பண்றது? இவர் என்னமோ பெரிய ஜெட் என்ஜின் இல்லைன்னா மிசைல் ஏதோ பண்றாராமா. அந்த மிசைல் அந்த டெக்னாலஜி இவருக்கு மட்டும் தான் தெரியுமா? பண்றதே வந்து சாதாரண ஒரு பிசினஸ்ங்க, ஒரு இண்டஸ்ட்ரி, ஒன்றும் இல்லை, மிஷின் ஷாப் தான் வச்சிருக்காரு. இவர் என்ன சொல்றாரு, எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த ஒரு விஷயத்த யாருக்குமே சொல்ல மாட்டேன். சரி, ஓகே, இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், அது வந்து யார்கிட்ட சொல்ல வேண்டாம். அடுத்த வேலை அதுவும் சொல்ல மாட்டேன். அதுக்கு அடுத்து அது எல்லாமே எனக்கு தான் தெரியும், அதையும் வந்து சொல்ல மாட்டேன். ஆனா அப்பப்ப சொல்லுவேன், அவன்கிட்ட பண்ண வச்சிரு. இது தப்பா இல்லையா? நம்ம if we don't delegate, we are not going to grow.
Yes, we are not going to grow. We need to delegate. So we will get more time to know things. We will get more time to think. We will get more time to assume where we are heading. இது எல்லாமே பண்ணாம டெலிகேட் பண்ணாம எதுவுமே எல்லாமே நம்மளே எடுத்து போட்டு காலையில 9 மணிக்கு வர வேண்டியது நைட்டு 10 மணி 11 மணிக்கு போக வேண்டியது, வீட்டுக்கு போனா பொண்டாட்டியோட பேச டைம் இல்லையாமா, அதுக்கும் டைம் இல்ல, பசங்களோட ஸ்பெண்ட் பண்ண டைம் இல்ல, எப்ப பாரு தலையில இது மண்டையில இதே மட்டும்தான். என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு பதிலா உங்களுக்கு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான உங்களுக்கு வந்து நீங்க எந்த விஷயத்துல பெஸ்டோ அதை மட்டும் யோசிச்சு மத்த வேலையெல்லாம் மத்தவங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அது எப்படி இருக்கும்? அது கண்டிப்பா வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இன்னைக்கு அதுவும் எல்லாமே இன்னைக்கு சொல்ல காரணம் நீங்க procrastination is a big problem. நீங்க நாளையில இருந்து பார்க்கலாம். எப்படி இன்னைக்கு சண்டே சாரோட கிளாஸ் கழிஞ்சு கிளாஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு வீட்டு போயிட்டு எல்லா கிளாஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு சாப்பிட்டு கொஞ்சம் படுத்து தூங்கிட்டோம். அப்படி ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா கண்டிப்பா அந்த வேலை நீங்க நாளைக்கும் பண்ண போறது இல்லை. சூட்டோட இன்னைக்கே இதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் ஃபார் யூ. ஓகே, இன்னுதான் நம்ம ஒரு முக்கியமான விஷயத்துக்கு வரும். KPI. எத்தனை பேருக்கு KPI ஃபுல் ஃபார்ம் தெரியும் சொல்லுங்க பாரு. Very, very, very important. Yes, tomorrow never comes, Mr. Shivprakash. KPI or meaning. Pradeep sir parenda. You already knows that. Where yaar pusa yaar adu KPI enna konjam solunga baadu. Dr. Alex Menda. Dr. Alex also knows that. Wow, who is that? Yes, great, Mr. Josan. This is really great. Key performance. Yes, great. Super. Key performance indicators, right? Key performance indicators. அதாவது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எடுத்தீங்கன்னா, ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா, இல்லைன்னா ஒரு டீம் எடுத்தீங்கன்னா, அந்த டீம்ல வந்து எப்படி வந்து என்ன ரொம்ப முக்கியமா பண்ண வேணும்ங்கிறத வந்து பாக்குறது தான் முக்கியம். தேங்க்யூ ரவி. ஓகே, ஸோ கீ பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் இது வந்து என்னுடைய கஸ்டமர்ஸுக்கு வந்து நான் ரொம்ப முக்கியமா பண்ற விஷயம். இன்ஃபேக்ட் ஐ வுட் லைக் டு ஆஸ்க் டாக்டர் அலெக்ஸ் டு சே ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் யூ ஃபீல் அபவுட் KPI. இது வந்து KPI அவர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காருங்க டாக்டர் அலெக்ஸ் வந்து. டாக்டர் அலெக்ஸ், கேன் யூ ஜஸ்ட் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ஹவு இட் இஸ் சேஞ்சிங் த வே யூ டூ திங்ஸ்? Actually, Kalyan Raman sir is our mentor of our organization, Ayush Care Hospitals. So dealing with him and working on with him, KPI இதெல்லாம் ஒரு புது டேர்மா இருந்துச்சு எங்களுக்கு. KPI என்னன்னு தெரியல. ஸோ மோரோவர் KPI அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண பிறகுதான் வாட் எவர் திங்ஸ் வி ஷுட் பி டூயிங் அது வந்து நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணவும், மற்ற திங்ஸ் எல்லாம் டெலிகேட் பண்ணவும், இல்லை மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கவும் விரும்பினதும். தென் ஒன்லி வி குட் டிசைட் அண்ட் டெலிகேட் திங்ஸ் ஆன் வாட் வி ஆர் டூயிங் அண்ட் வாட் வி ஹாவ் டு டூ. எங்களோட ஃபோக்கஸ் வந்து வி ஹவ் பீன் டூயிங் சோ மெனி அதர் திங்ஸ் அண்ட் after identifying the KPI of an organization and the KPI of each of our staff, we could easily manage our staff and the structuring of the organization has changed wonderfully. Thank you, Kalyan. Thank you, doctor. Okay, because KPI is so powerful. And KPI key performance indicators வந்து நீங்க எப்ப முடிவு பண்றீங்களோ அது முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களோட கம்பெனியோட growth இருக்குல்ல அது எங்கேயோ போயிடுங்க. அது பிச்சுக்கிட்டு போடு மேலதான் பிச்சுக்கிட்டு. You will achieve some drastic result once you identify the KPI. Okay, so இதுதான் KPI ஓட என்னன்னா 3 விதமான KPI. ஒன்னு வந்து ஆர்கனைசேஷனல் KPI. உங்க ஆர்கனைசேஷனுக்காக கீ பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் என்னென்ன அது வந்து நீங்க முதல்ல முடிவு பண்ணணும். அடுத்து வந்து டிபார்ட்மெண்ட் KPI. என்னது டிபார்ட்மெண்ட், உங்க டிபார்ட்மெண்ட் உங்க ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் இல்லையா, மார்க்கெட்டிங் இருக்கும், ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும், ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும், பர்ச்சேஸ் இருக்கும், சேல்ஸ் இருக்கும், HR இருக்கும், அவங்களுக்கான ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கான KPI. அதையெல்லாம் தாண்டி ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் வந்து என்னென்ன KPIங்கிறது நீங்க டிசைட் பண்றீங்க. ஓகே, இது 3 நீங்க பண்ணிட்டீங்க வச்சுக்கோங்க. இது 3 நீங்க பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களை யாராலையும் பிடிக்கவே முடியாதுங்க. சும்மா பேப்பர்ல மட்டும் பண்ணி பிரயோஜனம் கிடையாது சார். பேப்பர்ல மட்டும் பண்ணி பிரயோஜனம் கிடையாது மேடம். யூ ஹாவ் டு டூ இட், யூ ஹாவ் டு இம்ப்ளிமெண்ட் இட். அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதோடைய அந்த ரிசல்ட் இருக்குல்ல அது வந்து வேற லெவலுங்க. அது பண்ணி பார்க்கும்போது தான் தெரியும். ஓகே, ஸோ அதாவது அதுலேருந்து உங்களுக்கு தெரியும் மற்றவங்களுக்கும் உங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம். ஓகே, அது என்னென்ன அச்சீவ் பண்ணலாம். ஓகே, நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் எந்த கம்பெனியில கேட்டாலும் என்னது உங்களோட யூனிக்னஸ் என்னன்னா அந்த யூனிக்னஸே தெரியாம நாங்க தான் யூனிக் அப்படிம்பாங்க, நாங்க தான் ஸ்பெஷல் அப்படிம்பாங்க. ஓகே, ஆனா வந்து ஸ்பெஷலா அவங்கள்ட்ட வந்து எதுவுமே இருக்காது. ரைட்டா? ஸோ
இந்த கேபிஐ வந்து நீங்க கண்டிப்பா என்னது உங்க கம்பெனியில உங்களுடைய சின்ன கம்பெனியா இருக்கட்டும் பெரிய கம்பெனியா இருக்கட்டும் உங்க கம்பெனியில் நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியே ஆகணும். ஓகே, அது வந்து உங்க லைஃப்பை கண்டிப்பா சேஞ்ச் பண்ணும். ஓகே, ஹவு டு இம்ப்ளிமெண்ட் கேபிஐ ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன். அது ஆர்கனைசேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இதெல்லாம் இது பண்ணோம். இதுல ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா டியூட்டிஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஒவ்வொருத்தருடையும், இன்க்ளூடிங் த சிஇஓ, இன்க்ளூடிங் த மேனேஜிங் டைரக்டர், இன்க்ளூடிங் த சிஎஃப்ஓ, டாப் டு பாட்டம் எல்லாருடையும் டியூட்டிஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வந்து கண்டிப்பா ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஆகணும். இப்போ வந்து என்னன்னா முதல்ல ஒரு கம்பெனியில் முதல்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. நான் வந்து மார்க்கெட்டிங்லயும் இருப்பேன், நான் சேல்ஸ்லயும் இருப்பேன், நான் வந்து விட்டா ஹெச்ஆர்லயும் இருப்பேன், நான் விட்டா வந்து டெஸ்பேச்லயும் இருப்பேன். அப்படி ஒருத்தர் இருந்தாருங்க எங்க அந்த கம்பெனியில. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன வேலை சொன்னாலும் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாரு, என்ன வேலை சொன்னாலும் அதெல்லாம் பண்ணுவாரு. ஆனா கண்டபடி திட்டு வாங்கிட்டே இருப்பாரு. ஏன்னா எல்லா வேலையும் முழுசா முடிக்க முடியாதுல்ல. என்ன ரீசன் அப்படின்னா அங்க யாருக்குமே வந்து என்ன வேலை பண்ணணும்னு யாருக்குமே ரிட்டன்ல கிளியர் கட்டா அவங்களுக்கு எழுதி கொடுத்ததும் கிடையாது. அவங்களுக்கு வந்து டியூட்டிஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்னன்னு அவனுக்கும் தெரியாது. ஸோ டியூட்டிஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் கிளியர் கட்டா எழுதினா மட்டும்தான் அந்த கேபியை நம்மளால பண்ண முடியும். அடுத்தது என்னன்னா அந்த டியூட்டிஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்லயே ஒரு 3லேருந்து ஒரு 5 எண்ணம், அது 3 to 5 கீ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், அந்த பிரைமரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வந்து நீங்க அதுல இருந்து ஃபுல் பண்ணி எடுங்க. எடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றீங்க, அந்த இப்ப நாளைக்கு வந்து பேசும்போது ஒன்றும் இல்லை, ஒரு வருஷம் முடியுது, அவங்களோட என்னது இது வரும் இல்லையா, ஆனுவல் இன்க்ரிமெண்ட் வரும், அப்ரைசல் வரும். அப்ரைசல் வர டைம்ல இந்த மெயினா இந்த 3 இல்லைன்னா 5 பிரைமரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், கீ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் பாருங்க. அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஒவ்வொருத்தருக்கும் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸா இருக்கட்டும், பர்சன் வைஸா இருக்கட்டும், ஒவ்வொருத்தருக்கும் வெயிட்டேஜ் கொடுங்க. இந்த ஒர்க் பண்ணியா உனக்கு வந்து 30%, ஓகே, 100 மார்க் வச்சிருக்கீங்கன்னா இந்த ஒர்க் பண்ணியா பர்ஃபெக்டா பண்ணியா 30 மார்க், இந்த ஒர்க் பண்ணியா உனக்கு வந்து 20 மார்க், இந்த ஒர்க் பண்ணியா 10 மார்க். ஒன்றும் இல்லை, இப்போ டெய்லி டைமுக்கு வருது, அதுக்கு வந்து அது எல்லா கம்பெனிலையும் தேவைதானே. டெய்லி டைமுக்கு வராங்களா அவங்களுக்கு வந்து 10 மார்க். ஒரு மாசம் தொடர்ச்சியா வராங்க, 3 மாசம் தொடர்ச்சியா வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து 10 மார்க். அதே மாதிரி எனது வேற வேலை அவங்க பண்ண வேண்டிய வேலையை தவிர அதுலயே அந்த டிபார்ட்மெண்ட்லயே இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ற மாதிரி வேலையை அவங்களா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து பண்றாங்களா அதுக்கு வந்து ஒரு 30 மார்க். ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த லீடர்ஷிப் அவங்களே இப்ப சொல்றாங்க, நான் பண்றேன் சார், நான் ஹெல்ப் பண்றேன் சார், அந்த மாதிரி. ஸோ அப்படி ஒவ்வொன்றுக்கு நீங்க வெயிட்டேஜ் பாயிண்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் இவாலுவேஷன் போட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து நல்ல கிளாரிட்டி இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு ஒரு இது இருக்குங்க, என்னது நம்ம ஏதோ வந்தோம் போனோம்னு இல்லாம நம்ம ஏதோ பண்றோங்கிற ஒரு இது இருக்கும். இப்ப அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரைடு இல்லையா அவங்களுக்கு இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம அந்த கேபிஐ வந்து அவங்க எது கூட இன்க்ரிமெண்ட் கூட இல்லைன்னா அவங்களுக்கு கொடுக்க போற பெனிஃபிட்ஸ் கூட லிங்க் பண்ணிடுங்க. அந்த கேபிஐ அவங்களோட பெனிஃபிட்ஸ் கூட லிங்க் பண்ணீங்கன்னா அவங்களுக்கே தெரியும், நான் வந்து இதெல்லாம் பண்ணேன்னா இவ்வளவு அச்சீவ் பண்ணுவேன், இல்லைன்னா வந்து எனக்கு கிடையாது, நான் போக வேண்டியதுதான். ஓகே, அந்த மாதிரி லிங்க் பண்ணுங்க. ஓகே, அதே மாதிரி தான். அப்போ டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் சிலது பார்ப்போம். கஸ்டமர் ஹேண்ட்லிங்ல சிஎக்ஸ் அண்ட் யூஎஸ் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? சிஎக்ஸ் அண்ட் யூஎஸ்னா என்னன்னு? சிஎக்ஸ் அண்ட் யூஎக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கஸ்டமரை பொறுத்த வரைக்கும். சிஎக்ஸ் அண்ட் யூஎஸ் என்ன சொல்லுங்க பாட்டோம் ப்ளீஸ், ஐ வாண்ட் ஆன்சர். சிஎக்ஸ்னா என்ன தெரியுமா? Simple, okay, no issues. CX na customer experience. Yes, very good, Chuprasi, very good. Customer experience, okay. ரெண்டாவது user experience, you are right. Customer experience and user experience, okay, ரொம்ப முக்கியங்க. நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கஸ்டமர் ஹேண்ட்லிங் பண்றவங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு கேபிஐ வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? இப்போ வந்து கஸ்டமர் வந்து இப்போ உங்க கடைக்கு ஒருத்தர் வர்றாரு, ஓகே, இல்லைன்னா உங்களோட ஷாப் இல்லைன்னா உங்களோட ஃபேக்டரிக்கு ஒருத்தர் வந்து ஒரு கஸ்டமர் வர்றாரு. அந்த கஸ்டமர் வரும்போது அந்த கஸ்டமரை வந்து நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்றீங்க, அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை எப்படி ஹேண்டில் பண்றாங்க, அது எப்படி, அதுக்கு வந்து கிளியர் கட்ட டியூட்டிஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், ஓகே, இதெல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆனா வந்து அதோட யூசர் யாரா இருப்பாங்க, அது வேற யாரா இருப்பாங்க இல்லையா? இந்த கஸ்டமர் ஏதாவது யூசரா இருக்க வேணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ என்னுடைய அம்மாவுக்கு வந்து வயசாயிருச்சுங்க. எங்க அம்மாவுக்கு வந்து மருந்து வாங்க போறது நான் தான் போறேன், ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், சரியா? மருந்து வாங்குறது நான் போறேன், ஓகே. அப்ப நான் வந்து யாரு? நான் கஸ்டமர், நான் ரெகுலரா போயிட்டு இருக்கேன். ஆனா யூசர் யாரு? எங்க அம்மா. அதே மாதிரிதான் நம்ம பிசினஸ்லயும் யூசர், எஸ் மிஸ்டர் சலாம் இஸ் ரிட்டன் வெரி வெல். யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டீல்ஸ் வித் பீப்புள் இன்டராக்டிங் வித் யுவர் ப்ராடக்ட். எஸ், யார் அந்த உங்களோட ப்ராடக்ட் அவங்களோட சர்வீஸை யார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றாங்களோ அவங்க தான் யூசர்ஸ். அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பத்தி நீங்க எத்தனை தடவை கேட்டிருப்பீங்க, எத்தனை பேர் கஸ்டமர் கால் அவங்கள ஃபோன் பண்ணி கேட்டிருப்பீங்க. அவங்க வந்து ரொம்ப வேல்யூபிளான இன்புட் அவங்க தருவாங்க தெரியுமா? வேல்யூபிளான இன்புட் தருவாங்க.
அவங்களை கூப்பிட்டு நம்மளே வந்து வெரி குட் மிஸ்டர் சிவபிரகாஷ், வண்டர்ஃபுல், என்ன பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க தெரிஞ்சுக்கலாமா மிஸ்டர் சிவபிரகாஷ்? ஜஸ்ட் டைப் வாட் இஸ் பிசினஸ் யூ ஆர் இன்டு. Okay, great. Printing in, okay, it's great. Oh, Siji is doing it. Very good, Siji. Very good. Okay. So, இது வந்து ரொம்ப ஸோ அந்த கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. அடுத்து வந்து லைஃப் டைம் வேல்யூ, அது கஸ்டமரோட லைஃப் டைம் வேல்யூ, அது அடுத்த ஸ்லைடில் வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலாகவே போடுறேன். ஓகே, அதே மாதிரி வேற ஒரு முக்கியமானது கஸ்டமர் ஜேர்னி மேப்பிங். இது சிலவங்களுக்கு வந்து புதுசாக இருக்கலாம் இந்த டேர்ம்ஸ். கஸ்டமர் ஜேர்னி மேப்பிங் அதானது நம்ம யூஸ்வலா வந்து ஐடிலையும் அதே மாதிரி இந்த இ-காமர்ஸ்ல வந்து யூஸ்வலா யூஸ் பண்ற ஒரு ப்ராசஸ் அது கஸ்டமர் ஜேர்னி மேப்பிங். அதாவது அவங்களோட அந்த கம்ப்ளீட் அந்த ப்ராசஸ் இருக்குல்ல, அவங்க வந்து நம்ம ஃபனல்ல வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்டராக்ட் பண்றோம், சேல்ஸ் ஃபனல்ல வரும்போது நம்ம இன்டராக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் என்னது அவங்க கூட இன்டராக்ட் பண்ண ஒவ்வொரு விஷயம் வந்து நீங்க அதில் மேப் பண்ணுவீங்க. அவன் அந்த கஸ்டமர் வந்து வந்தாலும் சரி வராட்டாலும் சரி, என்ன அந்த கம்ப்ளீட் அந்த ஜேர்னியை வந்து நீங்க மேப் பண்றீங்க. ஓகே, அதனால என்ன பெனிஃபிட்னா அந்த கஸ்டமர் ஏன் போனாரு, உங்க கஸ்டமரா ஏன் ஆகலைங்கிறத உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும். இந்த ரெண்டாவது, அந்த கஸ்டமர் உங்க கஸ்டமர் ஆயிட்டாருன்னா எந்த ரீசனால அந்த கஸ்டமருக்கு உங்களோட ப்ராடக்ட் இல்லைன்னா சர்வீஸ் பிடிச்சது, எப்படி அவர் கஸ்டமர் ஆனாங்கிறது தெரிய மாட்டேங்கல. அவருடைய என்டையர் ஜேர்னி, அதுக்கப்புறம் இருக்கிற எல்லாமே நம்ம ஜாதகம் தாங்க. ஒரு கஸ்டமருடைய ஜாதகம் தான் கஸ்டமர் ஜேர்னி மேப்பிங்கிறது. அந்த கஸ்டமரை பொறுத்த டாப் டு பாட்டம் A to Z எல்லாமே நீங்க தெரிஞ்சு வச்சிருப்பீங்க. அதுக்கு வந்து நிறைய என்னது CRM சாஃப்ட்வேர்ஸ்ல எல்லாமே ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, யூஸ்வலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஈவன் அட் வெரி 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 என்னது வெரி சீப் பிரைசஸ். ஓகே, அதே மாதிரி நான் வேற பார்த்தேன் என்னன்னா கஸ்டமர் ரிவ்யூ. இப்போ வந்து புது ட்ரெண்டிங் ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 2 வருஷமா இருக்கும். ஒரு கஸ்டமர் ரிவ்யூ. நீங்க வந்து ஒரு இது போனீங்கன்னா, ஒரு கடைக்கு போனீங்க, ஓகே, கடைக்கு போய் நீங்க பில் கொடுத்த உடனே வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னது தேங்க்யூ ஃபார் பையிங், என்னது எனக்கு ரிவ்யூ பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு. சரியா? நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, அதாவது நீங்க ஒரு கஸ்டமரோட ரிவ்யூ ஆக்சுவலி வேணும். இது வந்து பியூர்லி மெக்கானிக்கல் அது, கரெக்டா? இப்போ வந்து அப்படி ஒரு ப்ராசஸ் நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா பியூர்லி மெக்கானிக்கல் தான். ஓகே, அதுக்கு பதிலா நீங்க என்ன பண்றீங்க, ஒரு டைம் கொடுக்குறீங்க. அந்த கஸ்டமர் வந்து இஸ் பை என்னுடைய சென்னையில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கிளைண்ட் இருக்காங்க. ஓகே, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு கஸ்டமர் வந்துட்டு போனாங்க அப்படின்னா கஸ்டமர் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர் ஆன் பேஷன்ஸ் ஆர் கஸ்டமர்ஸ் ஆன் லெட் மீ பி ஆனஸ்ட். எல்லாமே நான் ஒன்று சர்வீஸ் பண்றதெல்லாம் எந்த பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் பண்ற மாதிரி எனக்கு தெரியல. அது அப்படி பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அவங்களால சர்வே பண்ண முடியாது, சர்வீஸ் மட்டுமே நினைச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ கஸ்டமர்கிட்ட போனீங்க, அந்த கஸ்டமர் போயாச்சுன்னா அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சு அந்த இது முடிஞ்சு வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னா, கண்டிப்பா என்ன சொல்றது கணேஷ்ஜி, டெஃபினெட்லா நம்ம கேள்வியை வந்து லாஸ்ட் வச்சுக்கலாம். ஓகே, നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് അവസാനം സംസാരിക്കാം. ஓகே, തീർച്ചയായിട്ടും. ஓகே, ஸோ கஸ்டமர்கிட்ட போனீங்க, அந்த கஸ்டமர் அந்த எல்லாம் பில் பே பண்ணியாச்சு, வீட்டுக்கு போயாச்சு. வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெசேஜ் போகுங்க. யாருக்கு, அந்த கஸ்டமருக்கு வந்து பேஷண்டோட அவங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெசேஜ் போகும். என்ன இந்த மாதிரி கரெக்டாக வெறும் மாத்திரையெல்லாம் கொடுத்ததெல்லாம் கரெக்டாக சாப்பிடுங்க, நல்லா ரெஸ்ட். அது ஃபர்ஸ்ட் மெசேஜ். ஓகே, ரெண்டாவது மெசேஜ் தான் என்ன போகும் அப்படின்னா, எனது இந்த மாதிரி எனது ஜென்ரலா நீங்க பொறுப்பேற்றிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்ன, நீங்க வந்து கேர்ஃபுல்லா இருக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்ன கேட்டு ரெண்டாவது மெசேஜ் 2வது நாளைக்கு போகும். ஓகே, ஸோ அங்க என்ன ஆகுது, அவங்களுக்கு பேஷண்ட்ஸுக்கு தெரியுது நம்மளை பத்தி இவங்க கொஞ்சம் அக்கறையா இருக்காங்க, இந்த அளவுக்கு அவங்க மெசேஜ் பண்ணி கேட்கற இது பண்றாங்க. 3வது மெசேஜா தான் போகும், ரிவ்யூ பண்ணுங்க அப்படின்னு. ஓகே, 3வது மெசேஜ் 3 நாள் கழிச்சு அந்த மெசேஜ் போகுது. இந்த மெசேஜ் போனதுக்கு அப்புறம் ஃபாலோ அப் மெசேஜா தான் போகுது, எங்களுடைய சர்வீஸ் பத்தி ரிவ்யூ பண்ணுங்க. இதுல 2 பர்பஸ் இருக்குங்க. ஒண்ணு வந்து இந்த 3 நாள் மாத்திரை சாப்பிடும் போது எல்லாம் முடிஞ்சு அந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு போய் அவங்க மாத்திரை சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு சேஞ்சஸ் அவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும். ஓகே, அப்ப இவங்களுக்கு உண்மையான ஃபீட்பேக், உண்மையான ரிவ்யூ அவங்களுக்கு கிடைக்கும். 2வது, அவங்களுக்குள்ள ஒரு பாண்டேஜே கிரியேட் ஆயிடும். கரெக்டா, நல்ல ஒரு பாண்டேஜே கிரியேட் ஆயிடும். என்னது இந்த மாதிரி ஓகே, இந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்து நம்ம அந்த அளவுக்கு வந்து கேர் பண்றாங்க, என்ன எதுக்காக பண்றாங்க எல்லாமே தெரியும். ஓகே, ஸோ அதை வந்து அந்த கஸ்டமர் ரிவ்யூ ப்ராசஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணிட்டேன்னா உங்களுக்கு இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, அதே மாதிரி இப்போ நான் வந்து என்னது மொபைல் ஷாப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றீங்க. நீங்க மொபைல் ஷாப் போனீங்க, இல்லைன்னா ஹோட்டல் போனீங்கன்னா ஒரு ஃபுட்டு, ஓகே, அவங்க வந்து இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் வந்து இந்த ஃபுட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, இந்த ஃபுட்டு சொன்னாங்கன்னா நம்ம ஹோட்டலில் போய் உட்காடுறோம், மெனு கார்டு எடுக்கணும், இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் இருக்கும். அந்த ஃபுட்டு சப்ளை பண்ற வெயிட்டர் இருக்கார் இல்லையா, ஓகே, நம்ம இதுலேயே லோகனா சார் ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காங்க, செட்டிநாடு, கோயம்புத்தூர் செட்டிநாடு எக்ஸ்பிரஸ்.
ஓகே, நம்ம ஹோட்டலில் வந்து இது பண்ணுறோம். ஓகே, ஹோட்டலில் போய் இது பண்ணும்போது என்னது ஆர்டர் பண்ணும்போது நம்ம என்ன இந்த புதுசு இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் என்ன தம்பி கேட்குற கேள்வி தானே, சாதாரணமாக கேட்போம் என்ன ஸ்பெஷல். உடனே அந்த பையன் சொல்லலாம் சார் இன்னைக்கு இதுதான் ஸ்பெஷல். ஓகே, அடுத்த கேள்வி நம்ம என்ன கேட்போம்னா அது அது எப்படி இருக்கும், அதனுடைய டேஸ்ட் என்ன, அது என்னென்ன இன்கிரீடியன்ஸ் கேட்டிங்கன்னா உடனே சொதப்ப ஆரம்பிச்சிடும். உண்மைதானே? அவன் என்ன சொல்லுவான், இல்லை அதில் வந்து அது போட்டிருப்பாங்க சார், இது போட்டிருப்பாங்க சார், அப்படி இருக்கும் இப்படி. இப்படி சொல்றதுக்கு பதிலா இன்னைக்கு வந்து இதுதான் ஸ்பெஷல் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் அந்த வெயிட்டர்ஸ் அவங்க அந்த வெயிட்டர்ஸ் வந்து அந்த ஃபுட்டை டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க கொடுக்குற ஆன்சர்ல வந்து ஒரு சின்சியரிட்டி இருக்குமா இல்லையா? அவங்க கொடுக்குற ஆன்சர் அவங்களோட மனசு தட்டி சொல்லுவாங்களா இல்லையா? இதெல்லாம் இல்லாம நம்ம வந்து மெக்கானிக்கலா வந்து இதுதான் ஃபுட் இன்னைக்கு, ஓகே தம்பி யாரு கேட்டாலும் இதுதான் இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் சொல்லு. இன்னும் சிலவங்க அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்னும் அதுல என்ன அந்த ஃபுட்டில் என்ன இருக்கு கேட்டுன்னா இதெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லு. அப்படி சொல்ல வைக்கிறது முக்கியமா இல்ல அவங்கள வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அவங்களோட ஃபீட்பேக்கை கூட வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அவங்கள அந்த வெயிட்டர்ஸ்ட வந்து கரெக்டா சொல்றது முக்கியமா? ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி அந்த நம்ம வந்து சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸா இருக்கட்டும், ஒரு கம்பெனியில வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்க வந்து ஒரு சேல்ஸ் விற்க சொல்றீங்க. நான் வந்து ஒரு ஏஐ கம்பெனிக்காக நான் ஒரு இது கன்சல்டிங் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. ஓகே, பெங்களூர் பேஸ்ட் கம்பெனி. அவங்களோட அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து சேல்ஸுக்கு அனுப்புற பையன் வந்து அவன் டெக்னாலஜி வந்து டெக்னிக்கலி ரொம்ப சவுண்ட். அது வந்து ஏஐ பேஸ்டு என்னது அலுமினியம் காஸ்டிங்ஸுக்கான இது ஓகே இன்ஸ்பெக்ஷன் ப்ராசஸ் வருது. ஆனா அந்த பையன் வந்து எங்கிட்ட என்ன சொல்றான் தெரியுமா? நான் கன்சல்டன்ட் தானே, எங்கிட்ட வந்து லஞ்சு சாப்பிட போகும்போது என்ன சொல்றான்னா, என்ன சார் எனக்கு வந்து இதெல்லாம் அவ்வளவு வந்து பர்ஃபெக்டா எனக்கு தெரியல. ஐ எம் நாட் வெரி ஷுவர் வெதர் திஸ் ப்ராடக்ட் இஸ் ரியலி சூட்டபிள், ரியலி பி யூஸ்ஃபுல் இன் த ரியல் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன். பட் எனிவே ஐ எம் ஆஸ்க்ட் டு டூ த சேல்ஸ், ஐ ஆம் டூயிங் இட். ரைட்? அதாவது அவனுக்கே கேரண்டி கிடையாது, அவனுக்கே he himself is not sure whether this is going to work or not. அப்படி இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து அங்க போய் அந்த ப்ராடக்ட் வேற இடத்துல போய் விற்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா? ஒர்க்கா முடியாது. So first of all you should make your staff, you should make your staff really feel that this product is really useful. எஸ், அது பண்ணாம நம்ம அவங்கள வச்சு என்னது போய் வித்துருவாயா அப்படின்னா அவன் கண்டிப்பா வருவா, ஒரு மாசம் ஓட்டிட்டு திருப்பியும் நின்றுவான். That is not the right way, right? So this is ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நம்ம KPI for sales நான் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு எக்ஸாம்பிள்ங்க. சேல்ஸ் லீட் டு க்ளோஸ் ரேஷியோ இது ஒரு KPI. அதானது 20 என்னது மொத்தமா வந்து நான் இந்த மாசம் என்னோட பைப்லைன்ல வந்து 200 லீட்ஸ் இருந்தது. ஓகே, அந்த 200 லீட்ஸ்ல நான் இந்த மாசம் 20 க்ளோசிங் பண்ணேன். ஓகே, அப்ப எவ்வளவு க்ளோஸ் ரேஷியோ? 10% பண்ணிருக்கேன். எக்ஸாம்பிள். ஓகே, எனக்கு அட்லீஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அல்ல டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லைன்னா ஓவராலா அங்க ஏதோ ஒரு இது இருக்கு, அசஸ் பண்றதுக்கான ஒரு டெம்ப்ளேட் இருக்கு. கரெக்டா? அதே மாதிரி தான் டீல் சைஸ். நான் சொன்னேன் இல்ல முதல்ல சொன்ன மாதிரி, அதாவது என்ன டோட்டல் சேல்ஸ் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் டீல்ஸ். ஓகே, 5 லட்சம் ரூபா வந்து டோட்டல் சேல்ஸ். ஓகே, நம்பர் ஆஃப் டீல்ஸ்ங்கிறது 20 டீல்ல வந்து முடிச்ச வந்து 25,000 பர் டீல் வந்து 25,000. இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கு ஒரு நீங்க ஒரு செட் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த பிரச்சனையே வராது. நம்ம பசங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எனது கரெக்டா ரிவ்யூ மீட்டிங் வரும். ரிவ்யூ மீட்டிங் வரும்போது என்ன சொல்லுவான் தெரியுமா? சார் நான் இந்த மாசம் வந்து என்னது 50 110 120 போய் பார்த்துருக்கேன் சார். ஓ வா சூப்பர் தம்பி, சரி அது எவ்வளவு பேர் கன்வெர்ட் ஆவாங்க சார்? அதில் ஒரு 50 பேர் கன்வெர்ட் ஆயிடுவாங்க சார். ஆஹா, இவர் அன்னைக்கு அப்படியே உச்சியெல்லாம் குளிஞ்சிருச்சு. ஆஹா சூப்பர், இந்த மாதிரி பையனை எனக்கு வேலைக்கு கிடைச்சது வந்து இதை நான் கொடுத்து வச்ச புண்ணியமாப்பா. ஆஹா, அவன் தோளத்தட்டே எல்லாம் பண்ணியாச்சு. அடுத்த மாசம் வருது, அடுத்த மாசம் ரிவ்யூ. ஓகே, சரி போன மாசம் எவ்வளவு மீட் பண்ண? 120. எவ்வளவு கன்வெர்ட் ஆகுன்னு சொன்னா 40 பேர் கன்வெர்ட் ஆவாங்க. எவ்வளவு கன்வெர்ட் ஆனாங்க? 10 பேர் கன்வெர்ட் ஆனாங்க. ஏன் தம்பி? அது பிரச்சனை சார், அது இடையில வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. நம்ம சேல்ஸ் பசங்க இருக்காங்கல்ல, அவங்கள மட்டும் நாளைக்கு ஒரு சினிமாக்கு கதை எழுத சொல்லுங்க, அவங்களோட சூப்பரா கதை எழுதுற யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. நமக்கு தெரியும், நம்ம எல்லாம் அதெல்லாம் முடிச்சு வந்தவங்க தானே. சரியா? சோ அது இல்லாம ஒரு பர்ஃபெக்டானது நல்ல ஒரு கஸ்டமர் எடுத்தாச்சா, அந்த நான் முதல்ல சொன்னது மேப்பிங் தான். ஒரு கஸ்டமரை எடுத்தாச்சா, அந்த கஸ்டமரை வந்து ப்ராஸ்பெக்ட் எடுத்தாச்சா, அந்த ப்ராஸ்பெக்ட் வந்து இஸ் இட் பாசிபிள் ஆர் நாட் பாசிபிள்ங்கிறது தெரியணும்னா அந்த கஸ்டமர் அந்த ஜேர்னியை ஃபுல்லாக போட்டாலே தெரிஞ்சிடும். அப்புறம் இந்த பையன் வந்து இல்ல இந்த லேடி வந்து சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் வந்து என்ன பொய்ய சொன்னாலும் அங்க இடைப்படாது. ஓகே, ஸோ அது வந்து இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஓகே, CLTVங்கிறது என்னங்கிறதா அந்த லைஃப் டைம் வேல்யூ த கஸ்டமர். ஓகே, அதான் லைஃப் டைம் வேல்யூங்கிற ஒன்று இல்லை, ஆவரேஜ் ஒரு டோட்டல் ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் த சேல்ஸ் இன்டூ நம்பர் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்.
அது எவ்வளவு வருஷமா பண்ணிட்டு எவ்வளவு நாளா இல்லை எவ்வளவு மாசமா எவ்வளவு வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்காங்கிறது. ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கஸ்டமரோட லைஃப் டைம் வேல்யூ நம்ம பல கம்பெனிஸ்லயும் நிறைய கம்பெனிஸ்ல அதை பத்தி அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறதே இல்லைங்க. நம்ம எப்படி சர்வீஸ் பண்றோம் தெரியுமா? நமக்கு ஒரு 100 கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க. 100 கஸ்டமர்ஸ் இருக்கிறதுல ஒரு 2 கஸ்டமர் டெய்லி கூப்பிட்டு கத்திட்டு இருப்பாரு. சரியான சத்தம் போடுவாங்க. போட்டு பயங்கரமா சத்தம் போட்டு இருப்பாங்க. அந்த கஸ்டமருக்கு நம்ம சேல்ஸ் பர்சன் ஃபுல்லா விழுந்து 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 வேலை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஓகே. ஆனா இந்த லைஃப் டைம் வேல்யூ ஆஃப் தி கஸ்டமர் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கஸ்டமர்கிட்ட இருந்து வர எனது டேர்ன் ஓவர் உங்களுடைய டோட்டல் டேர்ன் ஓவருடைய 1% கூட இருக்காது. ஓகே. ஆனா அவங்க டோட்டல் டேர்ன் ஓவருடைய 80% தரோட கஸ்டமர் இருப்பாரு. அந்த கஸ்டமருடைய அங்கேருந்து இருக்க ஃப்ரெண்ட் இருப்பாங்களே அவங்க சண்டையெல்லாம் போட மாட்டாங்க, கொஞ்சம் டீசெண்டா பேசுவாங்க. அவங்கள நம்ம கண்டுக்கவே மாட்டோம். நம்ம அதை பத்தி வரீடு இல்லை. ஏன்னா கத்துறவன் எந்த குழந்தை அழுது அந்த குழந்தை தானே பால். அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான கஸ்டமர் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாம எந்த கஸ்டமர் நம்மளை படுத்தி எடுக்கிறானோ, எந்த கஸ்டமர் நமக்கு எந்த பெனிஃபிட்டும் தரது இல்லையோ அந்த கஸ்டமருக்கு நம்ம விழுந்து 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 வேலை பண்ணிட்டு இருப்போம். லாஸ்ட் என்ன ஆகும்? இந்த கஸ்டமரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியல, நம்ம பிரெட் அண்ட் பட்டரா இருக்கிற அந்த கஸ்டமரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியல, போயிட்டே இருக்கும். அவ்வளவுதான். ஓகே. இது ஒரு வேற விஷயங்க. HR பொறுத்த வரைக்கும் கரெக்ட் தானே? பிசினஸ் இஸ் pretty easy until other people get involved. நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, நீங்க ஒரு பிசினஸ் மேன் தனியா பிசினஸ் பண்றீங்கன்னா நான் தானே எல்லாம் நானே முடிவு பண்ணிப்பேன். ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, எல்லாமே நான் பாத்துக்கிறேன். ஆனா உங்க கம்பெனில இன்னும் நிறைய பேர் வர 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 ஆரம்பிக்கும் போது many of the people start feeling uncomfortable. சிலவங்களுக்கு என்ன பயன்னா, நான் இப்போ கூட ஒரு கம்பெனில அந்த சீஃப் டெக்னாலஜி ஆஃபீஸர் இருக்காருங்க. சீஃப் டெக்னாலஜி ஆஃபீஸர் இஸ் வெரி குட். ஓகே, இஸ் வெரி பிரெய்னி கை. ஓகே, அவர் அவருக்கு எப்போ வரணுமோ வருவார், எப்போ போகணுமோ போவார். ஓகே, எப்போ வரணுமோ வருவார், எப்போ போகணுமோ போவார். அப்போ கேட்டேன், ஏன் சார் அவர் மற்றவங்கெல்லாம் கரெக்டாக டைமுக்கு வராங்க, டைம் போயிட்டு இருக்காங்க, இவர் மட்டும் ஏன் தோணும் போது அவருக்கு இஷ்டமற்ற டைமில் வராரு போறாரு? அது ஒன்றும் இல்லைங்க சார். ஐ மீன் பிகாஸ் தட் கை இஸ் டெக்னாலஜி இஸ் டெக்னிக்கலி வெரி குட். ஐ மீன் தட் இஸ் ரீசன். ஓகே, ஸோ என்னன்னா இவருக்கு தனியா பிசினஸ் பண்ணி 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 புதுசா ஆளுகளை எடுத்து பிசினஸ் பண்ணும்போது அவருக்கு எப்படி பண்ணங்கிறது தெரியல. ஓகே, ஆனா அதுக்கான அந்த லேர்னிங் ஸ்கில் நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அட்டென்ட் பண்றது, ஒரு 4 பேர்ட்ட மற்ற ஒரு மென்டர்ட்ட போய் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது எதுவுமே கேட்காம அவர் என்ன பண்ண எடுத்துட்டாரு. ஓகே, இந்த ஆள் எடுத்துட்டாரு. இவர் இப்படி வரதுனால என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு 15 நாளுங்க, 15-20 நாள் ஆகும்போது நம்ம மார்க்கெட்டிங்கால சொல்ல வேணாம், எங்கடா சான்ஸ் கிடைக்குது பார்த்துட்டு இருப்போம். மார்க்கெட்டிங்கால அதே மாதிரி 10 நிமிஷம் கழிச்சு வரான், போகும்போது சில சமயம் சொல்லாம போறான். அது ஒரு டிசீஸ் மாதிரி ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ என்னன்னா இந்த அவன்கிட்ட கேட்கறது வழி இல்லை. அவன்கிட்ட மார்க்கெட்டிங் ஹெட் போய் என்ன நீங்க எவ்வளவு லேட்டா வரீங்க அப்படின்னா, சார் அவர் மட்டும் லேட்டா வர்றாரு, அவர்கிட்ட கேட்காம எங்கிட்ட கேட்கறீங்க. இந்த கேள்வி நிறைய இடத்துல வந்திருக்காதா? நீங்க எல்லாமே யாரா ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க கண்டிப்பா. ஸோ தட் இஸ் ஒன் பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளம். இந்த மான்செஸ்டர் அதுக்கு ரொம்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றீங்க பாருங்க. மான்செஸ்டர் யுனைடெட் ஒரு ஃபுட்பால் கிளப் இருக்கு, கண்டிப்பா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அங்க அலெக்ஸ் ஃபர்கூசன் ஒரு கோச் இருந்தாருங்க. அலெக்ஸ் ஃபர்கூசன் என்ன சொல்றது, இப்ப ஃபுட்பால்ல பெலே எப்படியோ, அது கிரிக்கெட்ல சச்சின் டெண்டுல்கர் எப்படியோ, அதே மாதிரி ஃபுட்பால் கோச்சிங், ஃபுட்பால் மேனேஜர் பொறுத்த வரைக்கும் அலெக்ஸ் ஃபர்கூசன்ங்கிறது ஐகானிக் ஃபிகர். ஏன்னா அவர் அந்த அளவுக்கு மான்செஸ்டர் யுனைடெட் கிளப்பை அந்த லெவலுக்கு கொண்டு போனவர். அப்ப அவர் மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கிற டைம்ல தான் பெக்காம் தெரியும் இல்லையா, டேவிட் பெக்காம் ஒரு பிளேயர், அந்த பிளேயர் அப்பதான் ஜாயின் பண்றாரு. அப்ப ஜாயின் பண்ற புதுசுல பையன் அவ்வளவு பெரிய ஃபேமஸ் இல்லை, ஓரளவு ஃபேமஸ், அவ்வளவுதான். ஜாயின் பண்ணியாச்சு. ஒரு வருஷம் போறதுக்குள்ள நல்லா கோல் அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான், பெரிய ஆளாயிட்டான், நல்ல விஷயமா நல்லா தான் பண்ணிட்டு இருக்கான், நல்லா மேலுக்கு மேல போயிட்டே இருக்கான். அவன் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான்னா நைட்டு பார்ட்டி. ஓகே, இவன் பெரிய ஆள் ஆயிட்டான்ல, அதான் பெரிய ஆள் ஆகும்போது சுத்தி நிறைய பேர் வந்துருவாங்க. there will be many people who will be around you when you are having lot of cash, when you are a celebrity. ஸோ இவன் என்ன பண்ணா நைட் எல்லாம் பார்ட்டி போவான். காலையில ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் 7 o'clock அவர் கரெக்டா ஷார்ப் 7 o'clock ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாரு. இவன் 7 மணிக்கு வரமாட்டான், 7:15 வருவான், 7:30 வருவான், சில சமயம் 8 மணிக்கு கூட வருவான். ஓகே, இவர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒருத்தர் சொல்லி பார்த்தாரு, see, as long as I am the manager of this club, nobody is supposed to break the rule under me, that is said by me. அவன் கண்டுக்கிற மாதிரி தெரியல. அடுத்த நாளைக்கு அவன் வந்த டைம் என்னன்னா 7:45. இவர் தான் சொல்லிட்டார்ல, இவர் சொல்லி நான் 7 மணிக்கு போனேன். யாரு? அடுத்த நாளைக்கு he came at 8 o'clock. you know what he did? அங்க மாட்டி இருக்கிற பூட் இருக்குல்ல, அந்த பூட் எடுத்து மூஞ்சிலே வீசிட்டாரு. இவ்வளவு பெரிய பிளேயருங்க டேவிட் பெக்காம், மூஞ்சிலே வீசிட்டாரு. ஒரே வார்த்தை,
நாளையிலேருந்து நீ இந்த கிளப்ல விளையாட முடியாது, கிளம்பி போயிடு. And you know what is the reason for that? He told, if I allow this particular person to run the show the way he wants, tomorrow it will become a disease which will spread to each and other employees of this club, to each and every employee, each and every player of this club. அது வந்து நான் கண்டிப்பா அனுமதிக்க முடியாது. எவ்வளவு பெரிய கொம்பனா இருக்கட்டும், எவ்வளவு பெரிய பிளேயரா இருக்கட்டும், நான் இங்க மேனேஜரா இருக்கும்போது நான் இங்க என்ன சட்டம் வச்சிருக்கணும் அதுபடிதான் நடந்தே ஆகணும். அது இல்லாம நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த சீஃப் டெக்னாலஜி ஆஃபீஸருக்கு ஒரு டைம், சீஃப் மார்க்கெட்டிங் ஆஃபீஸருக்கு ஒரு டைம், எனது அவன் என்ன கேட்டு நல்லா பர்ஃபார்ம், அது வந்து உங்களுடைய கம்பெனிக்கு பெரிய ஒரு ப்ராப்ளமா மாறிடும். அது மாறாம இருக்கணும் அப்படின்னா யூ ஷுட் பி இன் a position to know how to handle people in a team. You should learn. If you don't know, you have to learn how to be a team leader, how to manage a team. உங்க டீம்ல செட் ஆகலையா தூக்கி வீசிட்டே இருங்க. ஏன்னா இல்லைன்னா உங்க கம்பெனி வந்து அஃபெக்ட் ஆயிடும். இல்லைன்னா அவர் பேசி அவர் எப்படி செட் பண்ண வைக்க முடியுமோ அதுக்கான வழியை பாருங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் ஹெச்ஆர் பத்தி சொல்லும்போது நம்ம வந்து நிறைய பேர் பண்ற ஒரு விஷயம் வந்து என்னன்னா, என்னது பெஸ்ட் எம்ப்ளாயி எடுக்கணும், பெஸ்ட் எம்ப்ளாயி நினைக்கணும். ஆனா ஆக்சுவலி பெஸ்ட் எம்ப்ளாயி எடுக்கிறது கூட நம்மளுடைய கம்பெனிக்கு சூட்டபிளான எம்ப்ளாயி எடுக்கிறது தானே கரெக்ட் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி நமக்கு சூட்டபிளான எம்ப்ளாயி நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி நம்ம இந்த ஒரு சினாரியோ நினைச்சு பாருங்க. ஓகே, சாரி இந்த ஒரு சினாரியோ நினைச்சு பாருங்க. நீங்க வந்து ஒரு எம்ப்ளாயி ஜாயின் பண்றாங்க. ஓகே, அந்த எம்ப்ளாயி ஜாயின் பண்ற அன்னைக்கு இப்போ காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் இருக்காங்க இல்லையா, இருப்பாங்க. ஜாயின் பண்ற அன்னைக்கு வராங்க. ஜாயின் பண்ண நாளைக்கு அவருக்கு வந்து என்னென்ன பண்ணணும்னு அவர் கூடி இருந்து அவருக்கு ப்ரீஃப் பண்ணி நம்ம கம்பெனி என்ன, நம்ம கம்பெனியோட கீ வேல்யூஸ் என்ன, நம்ம கம்பெனியோட விஷன் என்ன, மிஷன் என்ன, இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து டிபார்ட்மெண்ட்லையும் கூட்டிட்டு போய் அவங்களுக்கு அதை பத்தி எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தா இதெல்லாம் பண்ணா எப்படி இருக்கும்? அது கூட இல்லாம அடுத்த லெவல் வேற லெவல். அது வந்து சாயங்காலம் ஆகும்போது நம்ம ஒரு கேக் கட்டிங், இது எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சு டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு, இல்லைன்னா அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல எல்லாரையும் கூப்பிடுறது, மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு புதுசா வந்த எம்ப்ளாய்க்கு நம்ம ஒரு கேக் கட் பண்ண எப்படி இருக்கும்? அது வந்து அவன் கண்டிப்பா மறக்க மாட்டாங்க. அவன் நினைப்பான், ஆஹா என் வாழ்க்கையில இந்த மாதிரி யாருமே பண்ணதே இல்லைங்க, என்னோட பர்த்டேக்கு கூட எந்த கம்பெனிலையும் கேக் கட் பண்ணது இல்லை, நான் ஜாயின் பண்ண டேக்கே கேக் கட் பண்றாங்க, நான் கண்டிப்பா இந்த கம்பெனி இருந்தே ஆகணும், இந்த கம்பெனிக்காக நான் சாதிச்சே ஆகணும் அவன் நினைப்பான மாட்டான். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி மேல வர்ற டைம்லயே ஒரு பேஷன் கிரியேட் பண்ணுங்க. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, நான் எந்த கம்பெனி நான் சொல்ல விரும்பலைங்க, முதல்ல ஒர்க் பண்ண ஒரு கம்பெனிங்க, ரொம்ப ரொம்ப பெரிய கம்பெனி. ஓகே, அங்க வந்து நான் ஜாயின் பண்ணி 7 days வந்து என்ன போட்டாங்கன்னா, என்னது கம்ப்ளீட்டா ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் போய் பார்த்துக்கோ அப்படி சொல்லிட்டாங்க. நான் என்ன ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் போவேன்னா, இன்னைக்கு ஹெச்ஆர், நாளைக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன், அடுத்த நாளைக்கு வந்து பர்ச்சேஸ், ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் போவீங்க. அந்த ஹெட் பர்ச்சேஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஹெட் இருந்தால் ப்ரொடக்ஷன் ஹெட்டை பார்த்துட்டேன், சார் நாங்கள் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க சார், என்ன மார்க்கெட்டிங் ஹெட்டை ஜாயின் பண்ணி, சரிங்க சார், ஓகே உட்காருங்க சார், நான் பேசிக்கலாம் சார் சொன்னே வந்து அவர் 2 நாளைக்கு ஓட்டிட்டாருங்க. என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கும் தெரியாது. எல்லாம் முடிச்சு 1 வாரம் முடிச்சு என்னோட ரிப்போர்ட் எழுதணும்ல, ஜாயின் பண்ண எல்லாம் என்ன பார்த்தேன்ல, ரிப்போர்ட் எழுதும்போது நான் என்ன எழுதுறேன் எனக்கே தெரியாது. நான் எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் நான் எழுதி வச்சேன். என்ன ரீசன்னா, அங்க வந்து யாருமே வந்து எனது ஒரு புதுசா ஜாயின் பண்ற ஒருத்தர் வந்து எப்படி ட்ரீட் பண்ணாங்கிற அந்த கம்பெனில இல்ல. ஓகே, அவங்கள வந்து எப்படி அவங்கள வந்து அப்படின்னு கண்டிப்பா அந்த கம்பெனில ஒர்க் பண்ண என்ன கேக்குறீங்களா? எனக்கு வந்து கம்பெனி மேல என்ன 1 வாரம் வந்து என்னை வந்து கண்டுக்கவே இல்லைங்க. அப்படி இருக்கிற கம்பெனியில் நான் கண்டிப்பா ஒர்க் பண்ணா கூட வேற வழி இல்லாம ஒர்க் பண்ணேனே தவிர, நாங்க என்னுடைய பேஷனேட்டா எனக்கு இது கம்பெனிஸ்ல நான் ஒர்க் பண்ணவே நான் மாட்டேன். ஸோ நீங்க பண்ண வேண்டியது வந்து இதெல்லாம் வந்து கேபி, ஹெச்ஆருக்கான கேபிங்க. அது ஹெச்ஆருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அது வந்து என்ன பண்ணனா, என்னது ஒருத்தன் ஜாயின் பண்ணானா இன்ன நாளைக்கு இந்த இடத்துல போகணும், இன்னால மீட் பண்ணணும், இன்னென்ன டீட்டெயில எடுக்கணும். என்னோட ஜாயினிங் ரிப்போர்ட் 1 வாரம் கழிச்சு நான் ரிப்போர்ட் கொடுக்கும்போது நான் வந்து எழுதுறது தெளிவா இல்லை. ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் பட்டீங்கன்னா அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்டோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அவனுடைய அப்ரைசல் கேபிஎல் இது இருக்கு, அவனோட அப்ரைசல் இது வரும். என்னது இல்ல, அவர் வந்து the way he is handling this, என்னது நியூ ஜாயினி இஸ் வெரி பேட். ஸோ அவனுக்கு அங்கே மார்க் எவ்வளவு? 0 இந்த பர்டிகுலர் கேபிஎல். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எம்ப்ளாயிஸ்க்கு எல்லாம் நீங்க கேபிஐ முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அது வந்து என்ன ஆகும், அது ஒரு வேற லெவலுக்கு போயிடுங்க. அவங்க கம்பெனி வேற லெவல். ஆமா, ஏன்னா எல்லாருக்குமே அவங்க என்ன வேலை பண்ணாங்கிற அவங்களுக்கு தெரியும், அவங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னங்கிறது தெரியும். ஓகே, எதுக்காக பண்றாங்க எந்த வேலைங்கிறத தெரியும். என்ன வேலை பண்றீங்க? ஏதோ பண்றோம் சார், காலையில் வரோம் வேலை பண்றோம். இது சாதாரணமான ஒரு எம்ப்ளாயிஸ்ட ஒரு அந்த பக்கம் பேசும்போது அவங்க பேசிக்கிறது தான். இப்போ நான் என்னோட ஃப்ரெண்டா இருக்கட்டும், அவர்கிட்ட கேட்டேன். இப்போ அவர் வந்து இங்க கோயம்புத்தூர்ல கம்பெனி ஜாயின் பண்ணியிருக்காருங்க, எப்படி இருக்கு ராம்ஸ் வேலை எப்படி இருக்கு?
ஏன் ஒன்றும் இல்லை கல்யாணம், நான் போயிட்டு இருக்கேனுங்க, எது போறேன் வரேன், போயிட்டு இருக்குங்க, அப்படி போயிட்டு இருக்கு. இது பாருங்க, இந்த ஆன்சர் எப்படி, ஏதோ போயிட்டு இருக்காமா. ஓகே, இப்படி இருக்கணுமா? கல்யாணம் சூப்பர் கம்பெனி கல்யாணம், அவங்க வந்து எனக்கு என்னென்ன வேலை பண்ணாங்க எந்த நச்சும் இல்லைங்க, நான் என்ன வேலை பண்ண அவங்க கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க, அந்த வேலையை நான் நீட்டா பண்றேன், வேலையை பண்ணியாச்சா முடிச்சாச்சா நான் போயிட்டே இருக்கேன். அது மட்டும் இல்லை, நான் வந்து ஒரு அடிஷனல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்தேன், அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்க வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணி எனக்கு அதுக்கான இதுன்னு தராங்க. அப்படின்னா வித்தியாசம் இருக்கும்ல. அதுக்கு தான் அடுத்த விஷயம், லிங்க் பே வித் யுவர் சிபிஎல். ஓகே, அதான் வந்து அவங்களோட லேடர், கேரியர் ப்ரோக்ரஷன் லேடர். ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் கேரியர் ப்ரோக்ரஷன் லேடர். ஓகே, சிபிஎல் இஸ், ப்ளீஸ் நோட் இட் டவுன், ப்ளீஸ் லிங்க் இட் வித் யுவர் கேரியர் ப்ரோக்ரஷன் DDER. Okay, please link it with your career. 12:40, I'll stop in another 10 minutes. Okay, is it okay, Dr. Alex? Dr. Alex? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, okay. I'm sure that you are all enjoying this thing. Yeah. Okay, link KPI with your CPL. அவங்களோட கேரியர் ப்ரோக்ரஷன், நீ வந்து இப்படி எல்லாம் பண்ற, ஓகே, இந்த மாதிரிலாம் இருக்கலாம், மார்க் இருக்கு, இது பண்ண ஒரு 3 மாசம் நீ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா இந்த லெவலுக்கு போவேன், உன்னோட இன்க்ரிமெண்ட் இந்த மாதிரி இருக்கும். 6 மாதம் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா உன்னை ஆக்சுவலி நீ ஒரு சாதாரணமா இருக்கிற 5 வருஷத்துல நீ மேனேஜர் அப்படின்னா, இது எல்லாமே நீ பர்ஃபெக்டா நீ 2 இயர்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கேன்னா நீ 2 வருஷத்துல மேனேஜர் ஆயிடுவேன், இல்லைன்னா 3 வருஷத்துல மேனேஜர் ஆயிடுவேன். அந்த மாதிரி நீ கொடுக்கும்போது அவனுக்கும் தோணும், நம்ம இந்த கம்பெனி விட்டு எதுக்குங்க போனோம், நமக்கு எல்லாமே கொடுக்க வேண்டியதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, ஓகே நம்மளே வந்து நல்லா பண்ணிட்டு போலாமே அப்படின்னு தோணும். கரெக்டா? ஸோ அது வந்து தட் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதை வந்து அவங்களோட லிங்க் பண்ணுங்க. இது எல்லாமே வந்து ஐ மீன் வி இம்ப்ளிமெண்ட். ஓகே, என்னோட கஸ்டமர்ஸுக்கு எல்லாமே வந்து நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதை வந்து நான் பண்ணி அதை வந்து என்னது வி மேக் இட் சக்சஸ் அண்ட் டெஃபினெட்லி தட் இஸ் கிவிங் ரிசல்ட், வெரி குட் ரிசல்ட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் QBR. இது முதல்ல என் ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் QBRன்னு என்னங்கிறது. ஓகே, இது யாரா சொல்றீங்களா? வாட் இஸ் நம்ம டோன்ட் ஐ மீன் இப்போ ஆல்ரெடி இந்த ப்ரோக்ராம் நேரத்தை அட்டன் செய்து ஐக்கண்டா தோஸ் பீப்புள் ஆல்ரெடி அட்டெண்டட் ப்ளீஸ் டு நாட் ரைட் டவுன். அதர்ஸ் மே ப்ளீஸ் டெல் மீ வாட் இஸ் QBR. நான் ஒரு சின்ன ஒரு ஹிண்ட் வந்து நான் அங்கேயே கொடுத்துருக்கேன். வாட் இஸ் QBR அதுலேயே நான் ஒரு சின்ன லிங்க், ஒரு சின்ன ஹிண்ட் கொடுத்துருக்கேன். No. Good. I appreciate your efforts. Please try again. Anybody else? எப்பவுமே ட்ரை பண்ணுங்க. நான் ஒரு சின்ன ஹிண்ட் கொடுத்துருக்கேன், அந்த ஒரு பிக்சர் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். Yes, you are almost there, Anshad. Okay. QNB, you are all there. Okay. Yeah. Okay. So now shall I say? Yes, no, Thomas Mal, you're right. QNB is there, but there is another very important thing to be added there, and that is called QNB role. Yes, you're right. QNB method. Yes, you're right. Okay, that's a QNB role. அதாவது இந்த Q and B இருக்குல்ல, எனக்கு தேனிச்சு என்ன சொல்லுவாங்க தமிழ்ல, தேனிச்சு தான் சொல்லுவீங்க. ஐ மீன் என்னுடைய தமிழ்ல வந்து ஆல்மோஸ்ட் நான் தமிழ் நல்லா பேசுறேன்னு நினைக்கிறேன், சில வாக்குகள்லாம் சில தவறு இருந்தால் என்னை மன்னிச்சிருங்க. ஓகே, ஸோ அந்த QNB ரோல்ல வந்து என்னன்னா, அந்த கியூனு வந்து இந்த கியூனுக்கு வந்து என்ன வேலைன்னா, அதோட ஒரே ஒரு வேலை என்ன தெரியுமா? குழந்தை பெற்று கொடுக்குறது தான். ஓகே, கியூனோட ஒரே ஒரு வேலை வந்து என்னன்னா குழந்தை பெற்று கொடுக்குறது தான். அந்த குழந்தைய பெற்று கொடுக்குறதுனா சாதாரண பெற்றா பத்தாது. இந்த கியூன் வந்து பெற்று கொடுக்குற குழந்தைகள் எல்லாமே நல்ல தேன் ப்ரொடியூஸ் பண்றது குழந்தைகளா இருக்கும். ஓகே, இது ப்ரொடியூஸ் பண்ற எல்லாமே நல்ல தேன் கொடுக்குற மாதிரி குழந்தைகளா இருக்கணும். ஓகே, ஸோ அப்பன்னா கணேஷ்குமார். ஓகே, நல்ல தேன் ப்ரொடியூஸ் பண்ற குழந்தைகளா இருக்கணும். அப்ப அதுக்காக இதோட வேலை என்ன? இதோட வேலை அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இந்த தேனீச்சை கூட்டம் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஹனி பீஸோட அந்த கேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நல்ல தேன் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த அம்மாக்கு அதாவது இந்த லேடிக்கு வந்து என்னென்ன சௌகரியம் என்னென்ன பண்ணி கொடுக்கணுமோ அதெல்லாம் பண்ணி கொடுக்க வேண்டியதுதான் மற்றவங்களோட வேலை. ஓகே, மற்றவங்களோட மெயின் பிரைம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன? இந்த QNB ரோல். இந்த கியூனோட ரோல் என்ன? நிறைய நல்ல குழந்தைகளை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டியது, அந்த டு டெலிவர் த பெஸ்ட் கிட்ஸ். ஓகே, இது ஓகே. அப்படி பண்ணும்போது அதுக்காக என்னென்ன வேணுமோ, நல்ல ஃபுட்டு கொடுக்கணுமா, நல்ல ஃபுட்டு வந்து ரீச் பண்ணிக்க வேண்டியது, அதுக்கு நல்ல கம்ஃபர்டபுளான லைஃப் ஸ்டைல், நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக அந்த கூட்டுக்குள்ள நல்லா இருக்கணுமா, அது என்னென்ன பண்ணணுமோ அது எல்லாமே பண்ணி கொடுக்க வேண்டியது அவங்களோட வேலை. எதுக்கு? பிகாஸ் இந்த அம்மா வந்து இந்த தாய் வந்து நல்ல குழந்தைய பெற்றா தான் அவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு டீம் செட் ஆகும், நல்ல ஒரு ஃபியூச்சர் இதாகும்.
ஸோ அதே இதுதான் நம்ம பிஸ்னஸ்லேயும். உங்கள் கம்பெனியில் யூ ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை வாட் இஸ் த Q&B. தேனி இல்லைங்களா? ரைட், ஓகே, தேங்க்யூ ரவி. ஓகே, வாட் இஸ் த Q&B ரோல் இன் யுவர் ஆர்கனைசேஷன்? ரோல், ஓகே, பர்சன் நான் சொல்லுறேன். உங்க கம்பெனியை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போனோம்னா அந்த Q&B ரோல் யாரு இது பண்ணிட்டு இருக்காங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது. ஓகே, அந்த ரோல் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ரோல் இருக்கிறவங்கள வந்து மேக்சிமம் அவங்களுக்கு என்ன சப்போர்ட் வேணுமோ அந்த சப்போர்ட் எல்லாம் பண்ண வேண்டியது உங்களுடைய இதுதாங்க, மற்றவங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அதுதான் மிக 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 முக்கியமான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். அதுக்கு அப்புறம் தான் மற்ற எல்லாமே. ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு கம்பெனிலையும் Q&B ரோல் என்னங்கிறது ஐடென்டிஃபை பண்ண வேண்டியது. அந்த ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனது அந்த அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து எப்படி அவங்களை வந்து சூப்பரா பண்ண முடியுங்கிறத கண்டுபிடிக்க வேண்டியது, சப்போர்ட் கொடுக்க வேண்டியதும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஓகே, இப்போ நீங்கள் இது பார்த்துருப்பீங்க, எனது மார்க்கெட்டிங்கில் யாராக இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அதாவது எஸ்பெஷலி எனது பிராண்டிங் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். அதாவது இப்போ நீங்கள் மார்க்கெட்டிங், நம்ம பிராண்டிங், நம்ம அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஏஜென்சிஸில் போனீங்கன்னா கண்டென்ட் ரைட்டர்ஸ் இல்லைனா கிரியேட்டர்ஸ் இருப்பாங்க. கிரியேட்டர்ஸ் ஒரு ரூம்குள்ளே போனீங்கன்னா அது ஒரு தனி உலகமாக தான் இருக்கும். ஓகே, தனி உலகங்க. அங்கே எப்படின்னா எனது ஒரு இடத்துல பார்த்தோன்னா அவன் கீழே உட்காந்து எது எழுதிட்டு இருப்பான். அவங்களுக்கு இந்த டேபிள் சேர் அதெல்லாம் இல்லை, அவங்களுக்கு அப்படியே ஃப்ரீயாக விட்டுருப்பாங்க. அவங்க வெளியில என்ன நடந்தாலும் அதை வந்து ஒரு காரண விசாரம். இப்போ ஒரு கஸ்டமர் பேமெண்ட் தரல அப்படின்னா கூட அதெல்லாம் அவன்கிட்ட சொல்லவே மாட்டாங்க. எல்லாம் அந்த லேடி ஆர் ஜென்ஸ் ஓவர் இட் இஸ், இந்த கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் சொல்லவே மாட்டாங்க. அவங்களுடைய ஒரே ஒரு வேலை என்ன, ஃப்ரீயா இருக்க வேண்டியது. ஃப்ரீயா இருந்துட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னென்ன பாசிபிளோ அதை நல்ல நல்ல பெஸ்ட் கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்க வேண்டியது, பெஸ்ட் கண்டென்ட் ரைட் பண்ணி கொடுக்க வேண்டியது, பெஸ்ட் ஐடியாஸ் கொடுக்க வேண்டியது. பார்த்து தெரியுன்னா அப்படி தம் அடிச்சுட்டு ஃபுல்லாக அங்கே உட்காந்து எழுதிட்டு இருப்பாங்க, தம் அடிச்சுட்டு இருப்பாங்க, என்னது பீர் அடிச்சுட்டு இருப்பாங்க. வாட் எவர் தே வாண்ட் தே வில் டூ, பட் தேர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் டு ப்ரொவைட் த பெஸ்ட் குவாலிட்டி ஆட்ஸ் ஃபார் த கஸ்டமர். ஸோ அங்கே அவங்க அந்த Q&B ரோடுங்கிற அதுதான். ஓகே, அப்போ அவங்கள வந்து எந்த விதத்துலையும் கட்டி காப்பாற்ற வேண்டியது மற்றவங்களுடைய பொறுப்பு. ஸோ திஸ் இஸ் Q&B ரோல். அது வந்து ஒவ்வொரு உங்க கம்பெனியில எவ்வளவு சீக்கிரம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி எவ்வளவு சீக்கிரம் நீங்க பண்றீங்களோ நீங்க வந்து ஃப்ரீ ஆயிடுவீங்க. மட்டும் இல்ல, உங்க கம்பெனி வந்து வேற லெவலுக்கு போயிடும். இதுக்கு ஒரு சிம்பிள் ஈஸி வே என்னன்னா, ஒவ்வொருத்தருடையும் அந்த Q&B ரோலுங்கிற ஒவ்வொருத்தருடையும் என்னென்ன வேலை, பிரைம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்னென்னு கண்டிப்பா ஒரு என்ன ஸ்டிக்கி நோட்ஸ் எடுத்து எழுத வேண்டியது. அதுல இருந்து தேவையில்லாத மற்ற டெலிகேட் பண்ண முடியாது. Which is possible, whichever things can be delegated to other people, please remove that. அதெல்லாம் பண்ணி நீங்க தான் ஒரு பர்டிகுலர் திங் பண்ணணுங்கிற ஒரு ஸ்டிக்கி நோட் வரும். அந்த ஸ்டிக்கி நோட்ல நீங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க. அப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து that will become a very big successful thing. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் என்னது ஆட்டோமேஷன். ஓகே, இப்போ நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி எனது சாப்பியர்னு ஒரு டூல் இருக்குங்க. சாப்பியர்ங்கிற டூல் வந்து பெஸ்ட் டூல். ஓகே, அதில் நமக்கு இமெயில் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதுக்கு இமெயில் லிங்க் பண்ணலாம், கூகுள் ஷீட் லிங்க் பண்ணலாம், நம்மள ஆட் ப்ரொமோஷனல் ஆட் கேம்பெயின்ஸ் லிங்க் பண்ணலாம். எல்லாமே வந்து சாப்பியர்ல ஆட்டோமேஷன் பண்ண முடிஞ்சிடும். ஓகே, அது பண்ணியாச்சுன்னா உங்களுக்கு பாதி ஒர்க்கு. ஓகே, ஒன்றும் இல்லை, பேமெண்ட் ஃபாலோ அப்புங்க. பேமெண்ட் ஃபாலோ அப் உங்கள் கம்பெனியில் நீங்கள் அதுக்குன்னு ஒரு மார்க்கெட்டிங்கில் ஒரு பையன் உட்காந்து, சேல்ஸில் ஒரு பையன் உட்காந்து பண்ணிட்டு இருப்பானா இல்லையா? கூப்பிட்டு கால் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்களா இல்லையா? அதுக்கு பதிலாக வந்து ஆட்டோமேஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு வந்து அந்த இது போயிட்டே இருக்கும். என்னது இதை இவ்வளோலாம் எனக்கு பெண்டிங் இருக்கு, பேமெண்ட் வரல, பெண்டிங் இருக்கு. அதே மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் அந்த ஆட்டோமேஷன் பண்ணியாச்சுன்னா இத்தனை நாள் முடிஞ்சிருச்சுன்னா ஃபர்தர் சப்ளைஸ் போகாது. அது கூட உங்களுக்கு பண்ணிக்கலாம். ஓகே, 30 days பேமெண்ட் சைக்கிள், 60 days ஆச்சு, இன்னும் பேமெண்ட் வரலையா, அடுத்த சப்ளை போகாது. ஓகே, பிகாஸ் தட் வில் ஸ்டாப் தி இன்வாய்சிங். அது இப்போ உங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாதுன்னா கண்டிப்பா வந்து கூப்பிடுவாங்க. கூப்பிடும்போது நீங்க என்ன சொல்லிக்கலாம்னா, இது எங்க எம்டியே நினைச்சு அனுப்ப முடியாதுங்க, இது வந்து நம்ம ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு வந்திருக்கோம். அந்த சிஸ்டத்துல வந்து எப்படின்னா எனது பேமெண்ட் ஆனாதான் ஐட்டம் வெளியில போகும். ஓகே, அந்த மாதிரி நீங்க கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து அது ஆட்டோமேஷன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகுது, நிறைய வேலை வந்து மிச்சமாகுது, அவங்கள வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஓகே, அது மட்டும் ரிசல்ட் நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி வேற ஒன்று தான் சோஹோ ஒன்னுங்க. சோஹோ ஒன் வந்து இப்போ இருக்கிறதுலே உலகத்திலேயே காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ஆட்டோமேஷன் வந்து சோஹோ ஒன்று தான். ஒரு யூசருக்கு வந்து 1500 இயர்லி பிளான் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு யூசருக்கு வந்து 1500 ரூபா தான். அதுல வந்து 40 ஆப்ஸ் வருதுங்க. அதாவது என்ன, இன்க்ளூடிங் சூமுக்கு பதிலான ஷார்ட் டைம், ஓகே, அது வருது. அதே மாதிரி இமெயில் மார்க்கெட்டிங் வருது, அது தவிர சிஆர்எம் வருது, அக்கௌண்டிங் வருது. இது எல்லாமே வருது அதுக்குள்ள. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. சோஹோ ஒன்
கூகுள் ஷீட், சாப்பியர், ஆப்டிவோ. இது 3 வந்து நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கோர்ஸ், இந்த ப்ரோக்ராம் முடிந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க தயவு செஞ்சு அதை நெட்ல கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணி பாருங்க. கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஆப்டிவோலாம் பாத்தீங்கன்னா மாசம் வந்து $10. அது இந்தியன் கம்பெனி தான். மாசம் வரும், தமிழ் பேசுவாங்க அவங்க. ஆப்டிவோல தமிழ், இங்கிலீஷ், ஹிந்தி, மலையாளம் எல்லாம் பேசுறவங்க இருக்காங்க. ஓகே, ஆப்டிவோ வந்து வெறும் $10 தான் மாசம். சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர். அந்த சிஆர்எம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் $10 கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாம் பண்ணிக்கலாம். நான் சொன்னேன், கஸ்டமர் ஜேர்னி மேப்பிங், என்னது பெயின் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே இது போட்டுக்கலாம். அது மாதிரி இப்போ நம்ம ஆளுங்க டுபாக்கூர் இருக்கானுங்க இந்த சேல்ஸ்ல. ஓகே, போனோம் சொல்லி அடுத்த வாரம் அடுத்த வாரம் வர சொல்லியிருக்காங்க, 10 மணிக்கு போன சொல்லியிருக்காங்க. இவன் என்ன பண்ணுவான், டைரியில் எழுதி வச்சிருப்பான். கண்டிப்பா மறந்துடுவான். நமக்கு நிறைய வேலை கிடக்குல்ல, மறந்துடுவான். அன்றைக்கு ஏப்பா நம்மளும் மறந்துடும். ஏன்னா டைரியில் நம்மளும் எங்கேயா நோட் பண்ணி வச்சுப்போம், அவ்வளோதான். இப்படியே இருக்கும்போது ரிவ்யூ மீட்டிங் வரும். அந்த ரிவ்யூ மீட்டிங் வரும்போது நம்ம கேட்போம், ஏன் தம்பி, ஆமா இன்னைக்கு நீ சொன்னியே ஒரு கஸ்டமர் வந்து கண்டிப்பா இந்த வாரம் டீல் முடிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாருன்னு, போய் பார்த்தியா? ஐயோ சார் மறந்துட்டேன் சார், மறந்துட்டேன் சார் அப்படின்றான். ஓகே, அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணனா அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்டான ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர் தான் ஆப்டிவோ. ஓகே, ஸோ தயவு செஞ்சு இதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி பாருங்க. இது நான் முதல்ல சொல்லிட்டேன், அதாவது ஒரு பிராண்ட் பில்டிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஸோ அது பில்ட் பண்ணனா நீங்க கண்டிப்பாக வந்து நீங்க இன்டர்நெட்ல, சோஷியல் மீடியால உங்களுடைய ப்ரெசன்ஸை காமிச்சே ஆகணும். அது நீங்க இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகேஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா என்னது, அதே மாதிரி என்னது B2C B2B இருக்குன்னா கண்டிப்பா லிங்க்டின் முடிஞ்ச அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுங்க. நீங்க B2C ப்ராடக்ட்ஸ், எஸ்பெஷலி ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி, நீங்க ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நடத்துறீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராமை கூட சூப்பரான ஒரு சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் இல்லைங்க. இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாம் அவங்களோட ஃபுட்டை போட்டு தட்டி எடுத்தீங்கன்னா கஸ்டமர் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துட்டே இருப்பாங்க. இது எதுக்கு? எம்எல்எம் கம்பெனியில ஒருத்தர், போன வாரம் ஒரு எம்எல்எம் கம்பெனியில அவர் வந்து துபாயில உட்காந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல ஆட் போட்டு, அவர் கீழே வந்து நிறைய லெக்கும்பாங்கல்ல, ரைட் லெக், லெஃப்ட் லெக், அந்த மாதிரி அவர் துபாயில உட்காந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவர் எப்படி கிரியேட் பண்ணாராமா, இன்ஸ்டாகிராம் யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணாராம். ஓகே, அதே மாதிரி யூடியூப், இன்னும் உங்க கம்பெனிக்கு யூடியூப் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணாம எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? இது எனக்கு தெரிஞ்சே ஆகணுங்க. யூடியூப் எஸ் வரணும். யூடியூப் அக்கௌண்ட் இல்ல சொல்றவங்க இருக்கீங்களா இதெல்லாம்? how many of you are having YouTube account for your organization? Rakhi madam, you have to start it because YouTube is very very important. Okay, you have to start it. Okay, அதாவது என்னன்னா உங்களோட knowledge is very good Salam bhai. Okay, so because when you are having this, I know Vijay, you are using that also. Okay, so YouTube நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னா what is happening is through YouTube you can give a knowledge sharing. Okay, you can give a knowledge sharing. For example, if you take the case of Sigis, okay, that is boutique. Okay, she can, so if she start an example, I'm saying yes Mr. Arul, for in your case I don't have to tell you, and you are there for 9 years, you are a stock market coach. I have been in the stock market for long time before. Okay, so YouTube is very very important. Okay, இப்போ வந்து அருள் சார் கேஸ் எடுத்ததுனால I mean அவர் வந்து யூடியூப்ல வந்து எவ்ரி வீக் ஓகே என்னென்ன ஷேர் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம், இல்ல மாதிரி டெக்னிக்கல் சார்ட்டை பத்தி, இந்த டெக்னிக்கல் சார்ட் படி இந்த மாதிரி வந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி வந்து செல் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி அவர் வந்து ஒரு கிளாஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாருன்னா அந்த ஒரு கிளாஸுக்காகவே நிறைய பேர் வந்துடுவாங்க. இதுல ஒரே ஒரு கதை, உண்மையான நடந்த ஒரு கதை சொல்ல விரும்புறேன். சென்னையில ஒருத்தருங்க, சென்னையில என்னோட தெரிஞ்சவர் தான், என்னோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு தான். அவர் பேர் வந்து ரவிச்சந்திரன். ஓகே, அவர் வந்து ஒரு இது வச்சிருக்காரு, எனது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி வச்சிருக்காரு. அவர் என்னன்னா ஒரு 3 வருஷம் முன்னாடி வரைக்கும் அவர் எப்படின்னா வருஷத்துல ஒரு 2 இல்ல 3 பிளாட் கட்டினாருன்னா பெரிய விஷயம், ஒரு 2-3 வீடு கட்டினாருன்னா பெரிய விஷயம். ஒரு 2 வருஷம் முன்னாடி அவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா? நல்ல தமிழ்ல ஓகே என்னது ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சார். தமிழ்ல ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சு அந்த சேனல்ல வந்து அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு இடம் நீங்கள் வாங்கும் போது பார்க்க வேண்டியது என்ன, ஓகே வீடு லிண்டல் போடும்போது என்ன பார்க்க வேணும், அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்தை குறித்து ஒரு வீடியோ போட ஆரம்பிச்சாங்க. ஓகே, தமிழ்ல. ஓகே, இந்த வீடியோ வந்து என்னது மலேசியா, சிங்கப்பூர், ஆஸ்திரேலியா, யூகே, அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல ஓகே இவர் ப்ரமோட்டும் போடுவாரு. அதுக்கப்புறம் ப்ரமோட் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. இது என்னன்னா ஒரு வீடியோ வந்து சூப்பர் ஹிட்டுங்க. சூப்பர் ஹிட்னா வெரி குட் சலம்பாய், வெரி குட். ஓகே, இட்ஸ் சூப்பர் ஹிட் அவருடைய அந்த வீடியோ. ஓகே, என்னோட டீட்டெயில் விசிட்டிங் கார்டு நான் வந்து இதில் லாஸ்ட் போஸ்ட் பண்ணுவேன். என்னோட யூடியூப் சேனல் எல்லாமே இருக்கு. ஹவு டு டூ பிஸ்னஸ், ஹவு டு டூ ஸ்டார்ட் அப், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் நான் பேசுறேன். ஓகே, யூ கேன் ஆல்சோ பி யூட்டிலைஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம விஷயத்துக்கு வரும். இவருடைய இந்த வீடியோ பார்த்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, அவங்க எல்லாம் சிங்கப்பூர்ல, மலேசியாலாம் வேலை பண்றவங்களா இருக்கலாம், அவங்களுடைய வீடு வந்து சென்னையில் இருக்கு, இல்லைன்னா இந்த மாதிரி இடத்துல இருக்கு. அவங்க இவருக்கு ஃபோன் பண்ணி, சார் அவங்களோட வீடியோ பார்த்தோம் சார், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு, எங்களுக்கு வீடு நீங்களே கட்டி கொடுத்துறீங்களா, எப்படி எங்களுக்கு வீடு நீங்களே கட்டி கொடுத்துறீங்களா
ஆஹா அருமை இல்லை. அவர் வந்து யூஸ்வலா அந்த ஒரு முதல்ல 1-2 வீடு கட்டிட்டு இருக்கும்போது இவர் வந்து ஒரு ரேட்டு சொல்லுவாருங்க. ஒரு வீடு 20 லட்சம் 25 லட்சம் சொல்லுவாரு. ஓகே, அவங்க வந்து 5 லட்சம் 10 லட்சம் 15 லட்சம் சொல்லுவோம். சரியா பேரம் பேசி லாஸ்ட் வந்து எப்படியாவது பணம் கையில வந்த சரின்னு அவர் இருந்தா அப்படி கட்டிட்டு இருந்தவர் இன்னைக்கு என்னன்னா 40 லட்சத்துக்கு விற்க வேண்டிய வீடு அவர் 50 லட்சத்துக்கு விற்கிறார் மட்டும் இல்ல, அந்த 50 லட்சத்தை எந்த விதமான கேள்வியும் இல்லாம அவங்க வந்து கொடுத்துறாங்க. ஏன்னா அவங்க அந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை. ஏன்னா அவங்க வந்து இவரோட யூடியூப் வீடியோ பார்த்து அவங்க வந்து முடிவு பண்ணிட்டாங்க, இவர் வந்து இந்த ஃபீல்டுல வந்து பிஸ்து, இவரை வந்து தெரியாத எதுவுமே இல்லை, இவர் நம்ம நம்பி நம்ம அந்த வேலையை கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பா அவர் வந்து நல்லா பண்ணி கொடுத்துருவார், நம்பிக்கை வந்துருச்சுங்க. அந்த அளவுக்கு அவர் அந்த யூடியூப்னால அவர் ஒரு பெரிய பிராண்டா கிரியேட் பண்ணிட்டார். ஸோ இட் இஸ் சோ பவர்ஃபுல், இட் இஸ் சோ பவர்ஃபுல். தயவு செஞ்சு அந்த யூடியூப் வந்து சேனல் இல்லைன்னா இன்னைக்கே தொடங்கிடுங்க, அதை மேக்ஸிமம் யூட்டிலைஸ் பண்ண பாருங்க. ஓகே, இது ஃபைனலாக வந்து சில புக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சிருக்க வேண்டிய புக்கு. அதானது நான் சொன்னேன் இல்லையா முதல்ல, பிராண்ட் பில்டிங்கில் வந்து நம்ம கண்டென்ட் ரைட்டிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. அந்த கண்டென்ட் ரைட்டிங் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த புக் ஃபர்ஸ்ட் புக் இருக்கு இல்லையா, என்னது திஸ் புக் வில் டெல் யூ ஹவு டு ரைட் பெட்டர். ஓகே, அந்த புக்கை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்கி படிச்சீங்கன்னா எப்படி பிளாக் நல்லா எழுதலாம்ங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே அந்த புக்கிலேருந்து தெரியும். சின்ன புக்கு தான். ஓகே, ரொம்ப டைம் எல்லாம் எடுக்காது, மிஞ்சி போன ஒரு வாரம் 10 நாள்ல முடிச்சிடலாம். அது வந்து உங்களுக்கு எப்படி தெரியும். அதே மாதிரி ஹார்வேக்கர். ஓகே, ஹார்வேக்கரை பற்றி கேட்காதவங்க கேள்விப்படாதவங்க இருக்க மாட்டேங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஹார்வேக்கரோட இது அந்த குரூப்ல அவரோட மேக்காத்ரன் தான் என்னோட மென்டர். ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு புக் இது வந்து நீங்க கண்டிப்பா படிங்க. அதே மாதிரி ஹார்வேக்கரோட எந்த ப்ரோக்ராம் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுங்க. ஆன்லைன் இப்போ ஒரு ஃபுல்லா ஆன்லைன் மாறிட்டாரு, ஆன்லைன் எந்த ப்ரோக்ராம் இருந்தாலும் அட்டன் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா அது பயங்கரமான ரிசல்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கும். I think there is somebody who is Harvaker fan here. Am I right? Yeah, MMI, great. You attended MMI, right? Okay, so I'm a direct disciple of McCathron is my mentor. Okay, so next is building a story brand. Donald Miller. அதாவது ஒரு நீங்க என்ன விஷயம் சொல்றதா இருந்தாலும் அந்த விஷயத்தை வந்து நீங்க ஒரு கதை மாதிரி சொல்லிட்டுனா அதை விட அக்செப்டன்ஸ் வேற எதுவுமே கிடைக்காது. அதுக்கு பதிலாக நீங்க மெக்கானிக்கலா சும்மா ஒரு ரொம்ப ஒரு டிபிக்கலா ஒரு இதா சொன்னீங்கன்னா யாரும் வந்து விரும்ப மாட்டாங்க. அதுக்கு பதிலாக நீங்க ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் மாதிரி உங்களுடைய பிராண்டை பத்தி சொன்னீங்கன்னா, ஸ்டோரி டெல்லிங்கா உங்க ப்ராடக்ட் பத்தி சொன்னீங்கன்னா, ஸ்டோரி டெல்லிங்னா சும்மா கதை இல்லைங்க, அது வந்து அதுல உண்மையும் இருக்கணும். ஓகே, சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பா அது அக்செப்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாகும், உங்களுடைய கஸ்டமருடைய எண்ணிக்கை ரொம்ப ஜாஸ்தியாகும், அவங்க மேல வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை ஜாஸ்தியாகும், உங்க காம்படிட்டர்ஸோட நீங்க பல மடங்கு நீங்க மேல போயிடுவீங்க. ஸோ இந்த ஒரு புக் கண்டிப்பா படிங்க. உங்க பிராண்டை எப்படி ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங்ல அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகலாங்கிறது இதுல உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும். அடுத்தது ரொமான்ஸ் இன் தி பேலன்ஸ் ஷீட். மிக பெரிய பிசினஸ்காரங்க கூட பொழிஞ்சு போறதுக்கான ஒரு மெயின் காரணம் என்னன்னா, அவங்களுக்கு வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் படிக்க தெரியாது. இப்போ ரீசெண்டா ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் ஷெட்டி. ஓகே, அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, உங்களுக்கு யூஏஎக்ஸ் ஷெட்டி தெரியும். அவர் என்ன பண்ணாரு, அவர் வந்து கம்ப்ளீட்டா அவரோட சார்ட்டர் அக்கௌண்டன்டையும் அவருடைய பினான்ஸ் சிஎஃப்ஓவையும் நம்பினாரு. அவங்க கொடுக்கறதுல அவங்க சொல்ற இடத்துல இவர் சைன் போட்டு இருந்தாரு. ஆக்சுவல் ஃபினான்ஷியல் என்ன நடக்குதுன்னு அவர் பார்க்கவே இல்லை. ஏன்னா அவர் பார்க்க தெரியல, ஃபுல்லா டீட்டெயிலா போறது தெரியல. He depended completely. He was a marketing guy. Okay, he was fully into marketing. He never got into financials. Financial basics தெரியாம நீங்க தயவு செஞ்சு பிசினஸ் நடத்திட்டு இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் சொல்றேன், அது வந்து உங்களை பெரிய ஒரு பிரச்சனையில தான் கொண்டு போய் விட போகுது. அதனால நீங்க கண்டிப்பா பினான்ஸ் என்னங்கிறது தெரிஞ்சு வச்சே ஆகணும். இந்த புக் ரொமான்ஸ் இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் கொஞ்சம் ஈஸியா, அவர் சார்ட்டர் அக்கௌண்ட் அனில் லம்பாங்கர் வந்து இஸ் சார்ட்டர் அக்கௌண்ட், இஸ் வெரி பிக் சார்ட்டர் அக்கௌண்ட் அண்ட் இஸ் வெரி குட் கோச் ஆல்சோ. இந்த ஒரு புக்கு வந்து கண்டிப்பா நீங்க படிங்க. கண்டிப்பா படிச்சா மட்டும் போதாது, அதை வந்து நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க. நீங்க கேளுங்க கேள்வி. உங்க பினான்ஸ் மேனேஜர் வந்தாருன்னா அப்படியே ஒரு செக் கொடுத்தாருன்னா நீட்னா உப்பு போடுறது இல்லைன்னா வந்து என்ன உங்க பினான்ஸ் மேனேஜர் வந்து சொன்னாருன்னா என்னது, அதை வந்து யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க் them why it is like this, why you are doing this, why it is like that, why. சில இடத்துல இன்வென்டரி பார்த்துருக்கீங்கன்னா, என்னது ஸ்டாக்குங்க, ஒரு கஸ்டமர் ஆடி போயிட்டேன், அவரோட ஸ்டாக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1.5 கோடி ரூபா ஸ்டாக் வச்சிருக்காரு. ஆனால் நாங்கள் உட்காந்து இருக்கும் போது ஒரு கஸ்டமர் கால் பண்ணுறாரு, கஸ்டமர் கால் பண்ணி அவர் கண்டபடி திட்டுறாரு, ஏன்னா ப்ராடக்ட் அனுப்பல, இந்த ப்ராடக்ட் வரல அப்படின்னு. அப்போ நான் கேட்டேன், ஆமாம் சார், நீங்கள் 1.5 கோடி ரூபா ஸ்டாக் வச்சிருக்கு அப்படிங்கிறீங்க, ஆனால் இந்த கஸ்டமருக்கு இன்னும் ஐட்டம் போகல, எப்படி அந்த கஸ்டமரும் உங்களோட ப்ரைம் கஸ்டமருங்கிறீங்க, ஏன் ஐட்டம் சார் 1.5 கோடி ரூபா ஸ்டாக்கு சார், ஆனால் அந்த ஸ்டாக்ல வந்து பாதியும் வந்து என்னது அவுடேட்டட் ஸ்டாக் ஆகும், அதானது என்னது டிசைன் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சாமா. யோசிச்சு பாருங்க. ஆனால் அதையும் ஸ்டாக்னு வச்சுட்டு இருக்காரு 1.5 கோடி ரூபாய்க்கு. ஸோ இதெல்லாம் என்ன பிரச்சனை, அவங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலி வாட் இஸ் ஃபினான்ஸ், வை த கேஷ் இஸ் ப்ளீடிங், அதெல்லாம் தெரியல.
அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த புக்கு படிச்சாகணும். Again, I am telling you, you have to learn finance if you really want to be successful and if you want to take your business to a very, very, very next level. Okay, so I think with this, I'm coming to the end of this program. And if you want to be my client, you can get in touch with me in this number. And like Dr. Alex has told, I mean, you will start seeing changes in a couple of months itself. Of course, I am not cheap. I'm a bit costly, but I will deliver at least 5 times more value than what you pay. Okay, so thank you so much, gentlemen, ladies and gentlemen, and I hope you really enjoyed it. And I am really thank you so much for your valuable time. ஒரு விஷயம் மறந்துட்டீங்களா? இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் ஒரு ஃப்ரீ கிஃப்ட் எல்லாம் தரேன் சொல்லியிருந்தேன்ல, ஃபுல்லா இருந்தீங்கன்னா. ஸோ கண்டிப்பா வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து இப்பவே நான் அனுப்பிட்டு இருப்பேன். ஸோ இந்த மற்ற இது பேசிட்டு டவுட்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு டவுட்ஸ் வந்து கேட்டுக்கலாம். Parallelly I will send them. Okay, so thank you so much. And so I'm just closing my talk now. It is the time for question and answer session. என்னால தெரிஞ்ச அளவுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு எனக்கு இருக்கிற நாலேஜ் வச்சு என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஆன்சர் பண்றேன். Okay. Thank you, Kalyanji, for that wonderful, lively and explosive session. A lot of new information we have received and a lot of high power motivation from your experience and your learnings. Thank you. Thank you so much. And we'll spend about 5 to 10 minutes. We'll adjourn the meeting within 10 minutes. But before that, we'll go into the question answer session. If there are any questions, we can take up not more than 2 or 3 questions. You can directly ask the question to Kalyanji. You can unmute yourself. I think host have given the privilege to unmute. Yeah. Yes. And unmute yourself and ask the questions. കേൾവികൾ കേൾக்கலாம். ഒരു 5 to 10 minutes ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഒരു ടൈമർ இருக்கு. Kalyanji கூட we are spending few more moments here. ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட்டுங்க சார், கொஞ்சம் எல்லாரும் ஒரு தடவை வீடியோ ஆன் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். எல்லாரும் ஃபேஸ் பார்த்த மாதிரி இருக்கும்ல. கேள்வி கேட்கும்போது கொஞ்சம் வீடியோ ஆன் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருமே வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. சில ஆளுங்க லஞ்ச் டைம் ஆயிருக்கும், சில ஆளுங்க குக்கிங்ல நடுவில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு if you can switch on your videos, we'd like to see your faces. Thank you. Any questions? முன்னாடியே சொன்னீங்கன்னா ரெடி ஆகி நமஸ்காரம் சார். നമസ്കാരം. ചോദിക്കാം. യാ நமஸ்காரம் சார். കേൾക്കാം, പറഞ്ഞോളൂ. நான் வந்து ஒரு entrepreneur இல்லை, ஆனால் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் அதிகமா entrepreneurs டெவலப் பண்ணணும்னு. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞോളൂ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമസ്കാരം സാർ. ഓക്കെ കല്യാൺജിയോടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നമ്മളൊരു സംരംഭകയല്ല, മറിച്ച് സംരംഭകരെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന തലത്തിലൂടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ സാറെ അന്ന് എനിക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഞങ്ങളൊരു ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ പാലക്കാട് നടത്തുന്നുണ്ട്, ജനനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ഇപ്പോ കുറച്ച് പേപ്പർ പേനകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കുറെ അധികം ആളുകളെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് അവരത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കോവിഡ് വരുന്നത് വരെ നന്നായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മീൻസ് ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ അത് മേടിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോ ഏകദേശം ഒരു 30,000-ലധികം പേനകളൊക്കെ ഞങ്ങളെ സ്റ്റോക്കിലുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അത് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും മാഡത്തിന്റെ പോലുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് എസ്പെഷ്യലി അത് സർവീസ് ഓറിയന്റഡും അതേമാതിരി എന്താ പറയുക അതിൽ എന്താ പറയുക കൂടുതലും എന്താ പറയുക ഒരു ഡൗൺ ട്രോഡൻ ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിൾ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടായതുകൊണ്ട് അത് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നല്ലൊരു മാർക്കറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും. പ്ലീസ് യൂസ് ഫേസ്ബുക്ക്. ഞാനത് ചെയ്ത് നോക്കി സാർ, പക്ഷെ അത് ഒന്നും ഫലവത്തായില്ല. ശരി മാഡം, അത് എത്ര ദിവസം ചെയ്തു? അതായത് എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്തു, എത്ര ദിവസം ചെയ്തു? ഞങ്ങളൊരു 1-2 കുറച്ച് പ്രാവശ്യമാണ് ചെയ്തത് സാർ. അതായത് എനിക്ക് തന്നെ എന്റെ അക്കൗണ്ടിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആഡ് ഒരു കുറഞ്ഞത് 7 ദിവസമെങ്കിലും റൺ ചെയ്യണം, എന്നാൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 5 ദിവസത്തിൽ പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടുകയായിരുന്നു സാധാരണ പ്രിയ മാഡം ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു.
കല്യാൺജി സംസാരിക്കുന്നത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ്, ഫേസ്ബുക്കിൽ ആഡ് ഇടുന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് അല്ല, ആഡ് ഇടുന്ന. സർ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? കല്യാൺജി സാറോടാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഈ ഒരു ചാരിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില ട്രസ്റ്റുകള് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? അതെങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വോയിസ് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ക്ലിയർ അല്ല. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സർ? പറയൂ. അതായത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ചാരിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രോഡക്ട്സ് ഇപ്പൊ വലിയ ട്രസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ ഇൻഫോസിസ് അതേമാതിരിയുള്ള ട്രസ്റ്റുകള് ഈ പേനകളുടെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ അത് എന്തെങ്കിലും നടക്കുമോ? അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം? അതായത് ഇതിന് ചെയ്യേണ്ട എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഫോസിസിന്റെ തന്നെ ട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇതുവരെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും അവരുടെ എല്ലാം വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഇമെയിൽ അയക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് വെച്ചിട്ട് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിങ്ക് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഇമെയിൽ അയക്കുക. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഇമെയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉടനെ ഒന്നും റെസ്പോൺസ് വരില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷേ 2-3 കുറഞ്ഞ ഒരു 4-5 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്, ഞാൻ ഒരു ഇതിന് സർവീസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഒരു സംഘടനയുടെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഇമെയിൽ അയക്കുക, 4-5 പ്രാവശ്യം ഇമെയിൽ അയക്കുകയും അവർ നമ്മുടെ പരിസരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അവരെ പോയി കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതിന് കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ മാഡം പറഞ്ഞ വേറെ കാര്യം CSR ആണ്. CSRൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. CSR ഫണ്ട് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അതിന് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ATGന്റെ ഇതുണ്ടാവണം. അത്രയും നമ്മൾ വരുന്ന അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, നമുക്ക് വരുന്ന ഫണ്ടിനെല്ലാം നമ്മുടെ ആരെല്ലാം ഫണ്ട് തരുന്നുണ്ട് അവരോട് മാക്സിമം ക്യാഷ് അല്ലാതെ വി ഹാവ് ടു റിസീവ് ഫണ്ട് ത്രൂ ചെക്ക് ഓൺലി, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആയിരിക്കണം തരുന്നവരുടെ ഫണ്ടിന് ബാങ്കിലൂടെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ. അവരുടെ ഇമെയിൽ ഐഡിയും ഫോൺ നമ്പറും അഡ്രസ്സും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വാങ്ങിയിരിക്കണം. പിന്നെ സാറോട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് സാർ. ഈ ഫുഡ് ലൈസൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. കല്യാൺജി സർ സമയമുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, നമുക്കൊരു കാര്യം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം മാഡം. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. അടുത്ത എനിബഡി എൽസ്? ആരെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? ஏதாவது கேள்வி இருந்தானே உங்களுக்கு அன்மியூட் பண்ணிட்டு டைரக்டாவே கேட்டுக்கலாம். இல்ல chat boxல you can share also. Kalyan sir? Yes, who is that? I'm Ganesh again. Kalyanji Kupin Ganesh. Kalyan sir. Sir. Okay, நம்ம சார் ஒரு SMS ஒரு காரியம் சொன்னீங்க இல்லையா, ஒரு கஸ்டமர் வந்து அவருக்கு SMS பண்றது மாதிரி. அது நம்ம கஸ்டமர் சர்வீஸ் இப்போ சர்வீஸ் சேல்ஸ் ஓகே, சர்வீஸ் செக்டர்ல அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும்? இல்லை, சர்வீஸ் செக்டர் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சர்வீஸ் செக்டர் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும்னா, அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து சர்வீஸ் கொடுக்குறீங்க, என்ன சர்வீஸ் கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த சர்வீஸுக்கு ரிலேட்டடாக எனது ஒன்ஸ் இன் அ மந்த் இல்லைன்னா இப்போ உங்களோட வந்து செக்யூரிட்டி சர்வீஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செக்யூரிட்டி சர்வீசஸ் அப்படின்னா அந்த செக்யூரிட்டி சர்வீசஸுக்கு நீங்கள் வந்து கஸ்டமருக்கு கொடுக்குறதுல உங்களோட கூகுள் ரிவ்யூ பண்ண சொல்லலாம். அந்த கூகுள் ரிவ்யூவோட லிங்க் அவங்களுக்கு அனுப்பி கொடுக்க வேண்டியது, முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்கள்ட்ட கூகுள் ரிவ்யூ பண்ண சொல்ல வேண்டியது. அதே மாதிரி நான் உங்கள்கிட்ட நான் முதல்ல ஒரு சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன், முடிஞ்ச அளவுக்கு வீடியோ ரிவ்யூஸ் கிடைக்கும்னா வீடியோ ரிவ்யூ, அந்த ரிவ்யூ வந்து அவங்கள்ட்ட ஒரு 1 minute வீடியோ ரிவ்யூ கூட போட சொல்ல வேண்டியது. நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாலாம் பண்ணி தர மாட்டாங்க. நான் வந்து உங்களுக்கு ரிவ்யூ பண்ணி எனக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அவங்களும் அந்த மாதிரி அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா, ரிவ்யூ பண்ணீங்கன்னா உங்களோட இந்த அடுத்த பில்லில் இத்தனை ஒரு 10% டிஸ்கவுண்ட், இல்லைன்னா 5% டிஸ்கவுண்ட், இல்லைன்னா 2% டிஸ்கவுண்ட், அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா என்னது அதோட இம்பாக்ட் இருக்கும். ஓகே 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 ஓகே. சாட் பாக்ஸ்ல போட்டுக்கோங்க. Shivaprakash, I mean, you can do what you can do is you can call for discussion. My number is there. You can note down my number also. Okay. So I'll be sharing my. Now, on the எல்லாருக்கும் ஒரு Ganesh, any other doubt? Kalyan sir. Yes. Yes sir. Okay, I am Sriraj. I am from Bombay. Yes, Mr. Sriraj. Just tell me how can I help you? Sir, வந்து தமிழ்ல முடிஞ்ச அளவுக்கு தமிழ்ல பேசுறேன், ஏன்னா அது எனக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸ் ஆயிடும். Sir, இந்த see, I am in touch with a couple of organizations, business organizations. Most of them are startups.
அப்ப இதுல வந்து அவங்க ஃபார்மலா when it comes to running a meeting, அவங்க வந்து அந்த டைரக்டர் போர்டுல இருக்கிறவங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் டைரக்டர் போர்டு மெம்பர்ஸ். அவங்களுக்காக ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு ஹேண்ட் ஹோல்டிங் எக்ஸசைஸ் மாதிரி நீங்க ஏதாவது கன்சல்டேஷன் ட்ரைனிங் இப்படி எப்படியாவது கொடுக்கறது உண்டா? அப்படி அந்த I'm giving coaching for startups, and I am a part of the Kerala Startup Mission Startup. I am a startup mentor also, and I give sessions for startups. I mean, one-to-one sessions as well as the group sessions I give. I mean, what I do is I take it on a 2 to 3 months project. I sit with them and I just help them complete. I do the hand holding to implement systems and take it to the next level. So it is on a BOT basis. Yeah. Acha, build, operate and transfer. Sure. So in the startup idla government instructions specifications la micro level nu sonna kuda adu 5 crores and bracket la varum. Adha government specifications la MSME standards la micro nu solranga avanga 5 crore. Yes. Start neenga pathina 1 crore ku ulle adoda investment requisite varudhu undu. Yes. அவங்க வந்து பிரைவேட் லிமிடெட் LLP அந்த பிரைவேட் லிமிடெட் ஃபர்மா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும்போது they fall short of a lot of knowledge with regard to running, and then they get into trouble. Yes. என்ன கூப்பிடுறதுக்கு மேபி ஓடி அந்த ஏதாவது ரிக்வெஸ்ட் செஷன்ல என்ன கூப்பிடுறாங்க. இப்போ நான் அங்க போகும்போது பேசிக்ஸ் இந்த டைரக்டர்ஸ்க்கு வேண்டிய பேசிக் நாலேஜ் இப்படி பண்ணணும், இந்த ரெக்கார்ட் மெயின்டைன் பண்ணணும், அந்த அதோட மினிட்ஸ்ல இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வைக்கணும்னு அவங்களுக்கு இருக்காங்க சிஎஸ். இருந்தாலும் இவங்க கூடுற மீட்டிங்ல இல்ல, 1-to-1 மீட்டிங்ல சிஎஸ் வந்து உட்காரணும்னு அவங்களும் கட்டாயப்படுத்தல வரல. ஸோ பேசிஸ் தட் இஸ் தேர் எனி அடிஷனல் கம்பெனியை நீங்க ஹேண்ட் ஓவர் பண்றது ஓகே, இந்த டைரக்டருக்கு ஒரு ரிஃப்ரெஷர் கோர்ஸ் மாதிரி இதெல்லாம் தான் ஃபர்ஸ்ட் 10 things that you have to take care of as being a director in LLP. இப்படி எப்படியாவது நீங்க பண்றது உண்டா சார்? ஆக்சுவலி அதுல 2 விஷயம் இருக்கு சார். ஒன்னு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் many of the startups start their startups without doing a validation. Okay, validation of idea. Second thing is they are not getting into the knowledge of how to run the business. For example, இப்போ JCE எடுத்தீங்கன்னா, JIB எடுத்தீங்கன்னா, there is a structure. Chairman இந்த மாதிரி தான் பேசணும், செக்ரட்டரி இந்த மாதிரி தான் பேசணும், அந்த மாதிரி there is a structure. அந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அவங்கள்ட்ட யாருமே சொல்லி கொடுத்தது கிடையாது. Okay, so we need to make a document, a complete strategy document, where what they, with the tick marks. Okay, where with the thing, what is it that they are supposed to do? Okay, in this scenario. Okay, so அந்த மாதிரி document prepare பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னா next time onwards they will not be in such kind of issues. ठीक. Yeah. Right. நான் வந்து அலெக்ஸ் சார் முகாந்திரமா உங்களோட கான்டாக்ட் கோஆர்டினேட்ஸ் I'm just sharing my this thing also. Okay, so now I already shared the gold card diary. எல்லாருக்குமா தான் சொல்றேன், கோல்ட் கார்டோட டைரி வந்து நான் ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். எத்தனை பேர் கிடைச்சு சொல்லுங்க, கிடைக்கலன்னா நான் திருப்பியும் ஷேர் பண்றேன். ஓகே, மொபைல் போன்ல அட்டென்ட் பண்றவங்களுக்கு கிடைக்குமாங்கிறது டவுட் தான், ஏன்னா மொபைல் போன்ல வந்து அட்டாச்மெண்ட் எடுக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ ஆம் சென்டிங் so many things now. Okay, so many things now. Those who are not getting it, you have to send me your email ID. I am sending the diary. Yeah, I think all participants can leave their email IDs on the chat box. Ungaloda email ID koduthuttena inna nariya per they'll be attending from mobiles or tablets. So adale all of you can leave their email IDs on the chat box. The promised gifts from the trainer will be reaching you through the email IDs. Already வந்து நான் அனுப்பிட்டேன். Already வந்து நான் இங்க போட்டுருக்கேன். Thank you, Sriraj Nair, past president of JCA Palakkad, to join us. Happy to see you, sir. Great. I didn't know that. He is basically from Palakkad. He is settled in Mumbai now. Okay. So nice to see you, and thank you for your presence here. If we are done with the questions, we can move on with the further proceedings. Yes, finished, right? Okay. Okay. Ganesh ji? Yes, sir. Yeah, I request JC Ganesh of Veda Security Services, partner of JB Palakkad 1.0, director and project coordinator of today's podcast, to deliver the vote of thanks. Okay, thank you, sir. First of all, நம்ம இந்த ஒரு ப்ராட்காஸ்ட் மீட்டிங்ல வந்து நமக்கு எப்படி பிசினஸ் பண்ணலாம், எந்த ரீதியில பிசினஸ் பண்ணலாம், பிசினஸ்ல எப்படி எல்லாம் பிரச்சனை இருக்கு, அந்த பிரச்சனை எல்லாம் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம், இந்த நல்ல ரீதியில எல்லாருக்கும் மனசுல தெரியறது மாதிரி நமக்கு டிஃபைன் பண்ணிட்டு இருந்தா கல்யாண்ஜிக்கு நம்ம ஜேபி பாலக்காடு பேர்லயும் என் பேர்லயும் ரொம்ப நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அப்புறம்
நம்ம zone president 2020 JCA senator மதிவானன் சார், அவருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Then zone president 2021 JCA senator ரோஹித் சார், அவருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். JB chairman JCA HEGF நந்தகுமார் சார், zone director business JC லோகநாதன் சார், broadcast coordinator JC Aradhi Tangarajan madam, our mentor past zone president JC senator Palaniappan sir, our guide and conduct motivator past national president senator Santosh Kumar sir, apram audience, invited guests, zone officers, JCA delegates, then JCA Palakkad chairman and secretary, technical support JB Palakkad, எல்லாருக்குமே இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து நல்ல ஒரு கலர்ஃபுல்லா ஆக்கி தந்த எல்லாருக்குமே நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ சார். Thank you, Ganeshi, our project coordinator, who has done the excellent promo, and we could have almost 100 participants in this today's session. Thank you once again from Chairman's part and JB Palakkad 1.0 for giving us this opportunity to host JB podcast today on this Sunday. And thank you, our dear faculty, Kalyanji, for that explosive session. Thank you so much. Nice hearing you out, and look forward for many sessions together. Thank you. We have come to the close of the meeting, dear participants and guests. Members and guests, thank you once again for coming, and we look forward to see you on the following weeks for JAB podcast. The meeting in connection with Zone JAB podcast hosted by JAB Palakkad 1.0 is hereby adjourned. Thank you. Thank you. Thank you.